Assalamu alaikum and good afternoon, ladies and gentlemen. We're very happy that everybody is on time. We're starting on time and we hope to finish by 5:30 as promised. We are especially thankful to our honorable chief guest, Dr. Qazi Khulikuzaman Ahmed sir. Thank you for being with us. We also have among with us a lot of eminent speakers, our founder and executive director. We have a lot of our friends and colleagues from the industry and as well as from our organization. We have a lot of students from different schools, their teachers. Thank you very much for joining us. Welcome to Global Dignity Day. Global Dignity Day, the journey started back in 2006 when three global leaders, they met at the World Economic Forum. The Crown Prince of Norway, Haakon, John O'Brien from US, from the Hope Foundation, the founder, and as well as Pekka Himinen, a philosopher and author from Finland. They wanted to unite everybody so that everybody can live with dignity and hope. So they started a small workshop in Switzerland, in a school, and that network has grown to an 80-country network all over the world. Third Wednesday of October is observed as the Global Dignity Day, which is tomorrow, and we are organizing this ahead of that so that our media friends can share the message to everybody around the world. And last year itself, in 2018, more than 865,000 young people took part in this movement. We are proud that Runa Khan, being as one of the board member of Global Dignity and as well as the country chair of Bangladesh, as well as our inspiration and the founder of Friendship, she brought this in Bangladesh many years ago. And today, more than 60 educational institutions are associated with us in this movement. We have a lot of new institutions. We have some partners who have been involved with us for nearly 10 years now. This year, we actually have near 15 to 20 new school representatives sitting in this audience or maybe on their way. So we will look forward to being associated with them as well. I'd like to share one powerful quotation that I really like from Mother Teresa. Today, if we have no peace, it is because we have forgotten that we belong to each other. That man, that woman, that child is probably my brother or my sister. That's all we need to realize to ensure dignity of all. But what does dignity mean to you? Let's begin with a video presentation. Dignity doesn't mean to help someone or to do good work. It also means to get inspired, get inspiration from others. My friend was really happy and she looked at me with her eyes full of tears, but she was smiling. But she got her dignity back. Allowing someone to have an education, that increases their dignity. A dignified life means an opportunity to fulfill one's potential. So, we're gonna have some of you come up here and tell your dignity stories. I promised to myself to have my grandmother who was loving to everyone and help them. Dignity is needed today more than ever. It's in the way people treat each other. Must treat people with dignity. And I'm afraid that the rhetoric that we see, both on the internet and in the press and on the television screens is anything but dignified. I remember my mum, if I ever said anything ill about somebody as a child, she'd make me go to the mirror and look in the mirror for 10 minutes because she just said, look, it reflects so badly on you. And I think that was good advice.
When I was in India, I lost my wallet in a taxi. One day this guy was there. And this guy who I tracked down after 2 hours looking for the taxi in a city of millions of people. And he came to the hotel and he had my wallet. And he was living English, we needed a translator. I had to try to get him on a month's salary. He wouldn't take it. And after 3 or 4 changes of me saying, you must be confused, you know I'm offering you a month's salary, he got a little irritated with me, the translator, and said, please tell Mr. White, I didn't bring him this wallet because I wanted a reward. I brought him this wallet because it's his wallet. I would give everything in that wallet to have 1 ounce of dignity that this man expressed, that he was so-called poor. But let me tell you something, he was not poor, he was wealthy. Because poor and poverty has nothing to do. What's in your pocket has to do with what's in here and what's here. You can control, you can build wealth in your soul, in your spirit, in your community, in your life. You can become the heroes and sheroes that we're talking about in Global Dignity Day in almost 100 countries around the world, all languages, all creeds, of all races, all gender. But this is the one thing we can all agree on. The Lord. I am me, because you are you. Everybody in here can change the world. You are unique and different. Schools with over 5,000 students will be celebrating Global Dignity. We have amongst us 4 students and a teacher from such schools in the remote riverine deltaic islands of Taiwan. There, far from roads, power lines, running water or gas, students are, nevertheless, going to school every day to take reins on their future. I would like to welcome on stage our speakers from the Friendship Schools to share their stories. আসসালামু আলাইকুম। বিশ্ব মর্যাদা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানটি আজ আমরা পালন করছি। আসলে মর্যাদাটা কি? বিশ্ব মর্যাদা দিবস উপলক্ষে আজ আমরা এই দিবসটি পালন করছি। মর্যাদা হলো একজন ব্যক্তিকে সম্মান ও শ্রদ্ধা অর্জন করার জন্য যোগ্য করে তোলে। এই মর্যাদা সম্পর্কে আমার জীবনে ঘটে যাওয়া একটি বাস্তব ঘটনা আপনাদেরকে এখন শোনাবো। আমি আমার মামার বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে আমি একদিন রাস্তায় হাঁটছিলাম, হাঁটতে হাঁটতে দেখি এক বৃদ্ধ মহিলা রাস্তার পাশে মন খারাপ করে বসে আছে। আমি দেখতে পেরে তাকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি এভাবে রাস্তার পাশে বসে আছেন কেন? বৃদ্ধ মহিলাটি আমাকে বলল, আমাকে কেউ সাহায্য করে না, আমি একটু রাস্তা পার হব, আমাকে কেউ রাস্তা পার করে দেয় না, ডাকলেও কাছে আসে না। আমি তাকে বললাম, চলেন আমি আপনাকে রাস্তা পার করে দিচ্ছি। তিনি আমাকে বললেন, মানুষকে আমি ডাকি, মানুষ শোনে না, ভাগ দিয়ে চলে যায়, তুমি আমাকে রাস্তা পার করে দেবে? তখন আমি তাকে রাস্তা পার করে দিলাম। তিনি আমাকে বলল, তুমি ভালোই, তিনি আমাকে বলল, আমি খুব খুশি হয়েছি। তিনি আমাকে বললেন, তুমি আমাকে মর্যাদা দিলে, সম্মান করলে। আমার মাথায় হাত রেখে তিনি বললেন, তুমি ভালো মানুষ হও। এই বলে তিনি চলে গেলেন। আমি ফ্রেন্ডশিপকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি যে
ফ্রেন্ডশিপ যদি না থাকতো আজ হয়তো আমি এত দূর থেকে এখানে এসে আপনাদের সামনে কথা বলতে পারতাম না। তাই আমরা সকলেই সব পেশাজীবীকে আমরা সম্মান করব। মানুষ যদি গরিবও থাকে কিন্তু তার কাজকর্ম গরিব নয়। মানুষ যদি একজন ছোট লোক থাকে তার কিন্তু কাজ সম্মান ও শ্রদ্ধা ছোট নয়। মানুষ যে একজন গরিব ব্যক্তি তার মর্যাদা এবং সম্মান অনেক বড়। তাই আমরা সকল পেশাজীবীকে সম্মান এবং মর্যাদা দেব। তাই আমার এই সংক্ষিপ্ত বক্তব্য আর আমি দীর্ঘ করতে চাই না। আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য আমি এখানে শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম। আমি সিদাই ফ্রেন্ডশিপ স্কুল ক্লাস 4 এ লেখাপড়া করছি। আমার নাম মোহাম্মদ সুজন মিয়া। আসসালামু আলাইকুম। এখানে উপস্থিত আমার সবাইকে জানাই প্রথমে অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা। আজকের এই মর্যাদা সম্পর্কে আমার কিছু বাস্তবত একটি গল্প আপনাদেরকে বলতে চাই। আমার বাড়ির পাশে একজন অন্ধ লোক আছে। সে খুবই গরিব। সে গরিব ও অন্ধ বলে সবাই তাকে সম্মান করে না, শ্রদ্ধাও করে না। এমনকি তার ছেলে এবং ছেলের বউ তাকে সম্মান করে না, শ্রদ্ধাও করে না। একদিন শুক্রবার আমার স্কুল বন্ধ ছিল, আমি বাড়িতে ছিলাম। তখন শুনি অন্ধ লোকটি তার ছেলের বউয়ের কাছে গোসল করার জন্য পানি চাচ্ছে। অন্ধ লোকটির ছেলের বউ তাকে পানি না দিয়ে তাকে গালাগালি করছে। আর অন্ধ লোকটি তার ছেলের বউয়ের গালাগালি শুনে খুবই কাঁদতে লাগলো। তারপর আমি সেখানে গিয়ে তার ছেলের বউয়ের কাছে তার অন্ধ লোকটি পানি তুলে দেয় এবং তাকে গোসল করিয়ে দেয়। তারপর আমি তার ছেলের বউ এবং ছেলেকে বলি যে অন্ধ লোকটি আপনাদের গুরুজন। আমরা স্কুল থেকে শিখেছি যে গুরুজনকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করা উচিত। তাই আমরা গুরুজনকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করব। আমার নাম মুসবাত বিউটি আক্তার। আমি ফ্রেন্ডশিপ প্রাথমিক বিদ্যালয় বাটিকামারির 4র্থ শ্রেণীতে পড়াশোনা করি। এবং এছাড়াও আমাদের রুনা খান আপা বলেছেন যে মানুষ দারিদ্রতার মধ্যে দিয়ে বেঁচে থাকতে পারে কিন্তু মর্যাদা এবং আশা ছাড়া নয়। এবং আমরা এমনই একটি পৃথিবী গড়তে পারি যেখানে মানুষ মর্যাদা এবং আশা নিয়ে জীবনযাপনের সমান সুযোগ পাবে। এই বলে আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। আমি ফ্রেন্ডশিপ প্রাথমিক বিদ্যালয় বাটিকামারির 6ষ্ঠ শ্রেণীর একজন ছাত্র। আজকের অনুষ্ঠিত এই মর্যাদা দিবসের মর্যাদা সম্পর্কে আমার একটি বাস্তব ঘটনা আজ আমি আপনাদের জানাবো। ঘটনাটি হচ্ছে যে একদিন আমি একটা কারণে নদীর তীরে যেয়ে দেখি যে অনেক লোক নায়ের ভিতরে বসে আছে। সবাই নৌকার মালিক আছে, তাদের নৌকার ভাড়া জমা দিচ্ছিলেন। কিন্তু তাদের মধ্যে একজন লোক ছিলেন, তিনি ছিলেন খুব গরিব। তার কাছে কোনো নৌকা ভাড়া ছিল না, তিনি তাই নৌকার ভাড়া দিতে পারলেন না। কিন্তু নৌকার মাঝি যে নৌকা ভাড়া না দেওয়ার কারণে খুব রেগে গেলেন এবং তার সাথে রাগারাগি করতে লাগলেন। তাকে প্রশ্ন করলেন যে আপনি কি কাজ করে যেহেতু কম টাকাও দিতে পারছেন না? লোকটা উত্তরে বলল যে আমি সুইপারের কাজ করি। তার এই কথা শুনে সবাই হাসাহাসি করতে লাগলো। এই ঘটনা দেখে আমার খুবই খারাপ লাগলো এবং আমি তাদের শ্রদ্ধার সাথে বললাম যে দেখুন, উনিও আমাদের মতোই একজন রক্ত মাংসে গড়া মানুষ, ওনারও আমাদের মতোই একটি নিজস্ব মর্যাদা রয়েছে। আমাদের উচিত ওনার এই পেশাকে সম্মানের সাথে দেখা, তার পেশাকে মর্যাদা দেওয়া। দেখুন, উনি যদি আমাদের বাড়ি ঘর, রাস্তাঘাট, কলকারখানা ইত্যাদি যদি পরিষ্কার না করতো তাহলে আমাদের বাড়ি ঘর, রাস্তাঘাট এসব অপরিচ্ছন্ন এবং নোংরা হয়ে যেত, এমনকি আমাদের পরিবেশ পর্যন্ত দূষিত হয়ে যেত। তাই আমাদের উচিত তার পেশাকে গুরুত্ব দেওয়া এবং তার সেই পেশাকে মর্যাদা দেওয়া। আমি এটুকুই ছিল আমার গল্প। আর আমি ফ্রেন্ডশিপের প্রতি কৃতজ্ঞ যে
ফ্রেন্ডশিপ আমাকে এখানে দাঁড়িয়ে আমার এই ঘটনাটি বলার সুযোগ করে দিয়েছে। আমি ফ্রেন্ডশিপের প্রতি আরো আন্তরিকভাবে শুভেচ্ছা জানাই যে ফ্রেন্ডশিপের কারণেই আমি আজ এখানে দাঁড়িয়ে আপনাদের সামনে কথা বলতে পারছি। আমি সবশেষে আপনাদেরকে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং আবারও সালাম জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম। এখানে উপস্থিত সকলের প্রতি রইল আমার সালাম। আসসালামু আলাইকুম। আমার নাম মোসাম্মদ রূপালী আক্তার। আমি ফ্রেন্ডশিপ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের 7ম শ্রেণীতে পড়াশোনা করি। আমার মর্যাদা সম্পর্কে আমার জীবনে ঘটে যাওয়া একটি গল্প আমি আপনাদের শোনাতে চাই। আমি ফ্রেন্ডশিপ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করি। প্রতিদিন আমি বিদ্যালয়ে যাই। এই বিদ্যালয়ে পড়তে পেরে আমি নিজেকে ধন্য মনে করি। আমার বিদ্যালয় অনেক দূরে বলে স্কুল থেকে ফেরার সময় আমি ক্লান্ত হয়ে পড়ি এবং বাড়িতে গাছের নিচে বসে চেয়ারে বসে আরাম করি। এমন সময় এক বৃদ্ধ মহিলা ভিক্ষুক, যে ছিল ভিক্ষুক, সে আমাদের বাড়িতে আসে। আমি তাকে চেয়ারে বসতে দেই। সে আমাকে বলে, ভিক্ষুককে কেউ কি কোনোদিন চেয়ারে বসতে দেয়? আমি বললাম, কেন? সবারই তো মর্যাদাপূর্ণ ভাবে বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে, মানুষের সাথে তাদের চলাফেরার অধিকার রয়েছে। তখন আমি জানতে পারলাম যে আমাদের সমাজে এমন অনেক লোক আছে যারা দরিদ্রদের সম্মান ও মর্যাদা দেয় না। আমরা ফ্রেন্ডশিপের শিক্ষকদের কাছে শিখেছি যে অন্যকে মর্যাদা দিলে নিজের মর্যাদা পাওয়া যায়। এছাড়া আমাদের সামনে উপস্থিত আছেন ফ্রেন্ডশিপের প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক রুনা খান আপার কাছ থেকে আরো জানতে পেরেছি যে মানুষ দারিদ্রতার মধ্য দিয়ে বেঁচে থাকতে পারে, কিন্তু মর্যাদা ও আশা ছাড়া নয়। বৃদ্ধ মহিলাটি তৃষ্ণার্ত থাকা, এখন তার সব কথা শুনে আমার চোখে জল এসে যায় এবং আমি তার নাতনিকে বলি মর্যাদা সম্পর্কে। সে মর্যাদা সম্পর্কে বুঝতে পেরে তার নিজের ভুল স্বীকার করে এবং তার দাদিকে সসম্মানে বাড়িতে নিয়ে যায়। আমি ফ্রেন্ডশিপের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যে আমি প্রত্যন্ত একটি চরাঞ্চলের মেয়ে হয়েও আপনাদের সামনে কথা বলার সুযোগ পেয়েছি এবং ভবিষ্যতে আমরা এমন এক পৃথিবী গড়তে চাই যেখানে কেউ কাউকে অসম্মান করবে না, সবাই সবাইকে মর্যাদা দিয়ে চলবে। আমার বক্তব্য এই পর্যন্ত শেষ করে আমি আপনাদের মাঝখান থেকে বিদায় নিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম। Wasn't that inspiring? Seeks to develop employees into highly productive human assets through meta-learning skills. Our first guest speaker, Mr. Sohan Haider, is the founder and CEO of Smartifier Academy. Please welcome him on stage. Round of applause, please. May peace be upon you. So আমি একটা গল্প দিয়ে শুরু করতে চাই। আফ্রিকাতে একবার একজন রিসার্চার রিসার্চ করতে গিয়েছিলেন। তো ওনার রিসার্চের মাঝখানে একটা সময় একটু ব্রেক পান উনি, এবং ব্রেকটা পাওয়ার পরে উনি দেখছেন যে সামনে কিছু বাচ্চারা খেলাধুলা করছে। তো তার মধ্যে একটা আইডিয়া আসলো। উনি বাচ্চাদেরকে ডাকলেন, সবগুলো বাচ্চা একসাথে এসে জড়ো হলো। উনি বললেন যে তোমাদেরকে এখন আমি একটা রেস করতে দিব, একটা দৌড়ের কম্পিটিশন হবে, এবং তখন একটা স্টার্টিং লাইন এবং ফিনিশ লাইন ঠিক করা হলো। বাচ্চাদেরকে বলা হলো যে যে ফার্স্ট হবে তার জন্য আছে অনেক চকলেটস। সো এই চকলেটস দেখে বাচ্চারা আরো এক্সাইটেড। ওখানে চকলেট বা ক্যান্ডি খুব একটা অ্যাভেলেবল না। সো তারা সবাই রেডি হলো, নিজেরা কিছু একটু গুজুগুজু ফুসুফুসু করলো, এবং তারপর তারা যখন দাঁড়ালো 1 2 3 গো বলার সাথে সাথে প্রত্যেকটা বাচ্চা একই স্পিডে হাঁটা শুরু করলো এবং একসাথে হেঁটে তারা রেসটা কমপ্লিট করলো। কমপ্লিট করার পরে রিসার্চার অবাক যে তোমরা এটা কেন করলে? তোমাদের তো কম্পিটিটিভ হওয়ার কথা, বাচ্চা বয়সে ইউ নিড টু লুক ফর অপরচুনিটিস ফর ইয়োরসেলফ। কে ফার্স্ট হবে এটাই তো বাচ্চাদের এক্সাইটমেন্টের মেইন কারণ। তোমাদের মধ্যে কি হলো? সো বাচ্চারা তখন যেটা বললো যে আমরা যদি একসাথে না যেতাম, একজন ফার্স্ট হতাম, তাহলে একজন সব চকলেট পেত, কিন্তু আমরা যেহেতু সবাই মিলে ফার্স্ট হয়েছি
চকলেটটা আমরা সবাই মিলে শেয়ার করতে পারবো। এবং এই কনসেপ্টটারই আফ্রিকান যে নামটা সেটা দিয়ে আমি শুরু করতে চাই, সেটা হচ্ছে উবুন্টু। সো উবুন্টু মিন্স হোয়াট আই অ্যাম ইজ ফর হু উই অল আর। অর্থাৎ আমি আজকে একা জেতার জন্য যদি আর সবার কষ্টের কারণ হয়ে যায়, আমার রাইট এনফোর্স করতে গিয়ে যদি আরেকজনের রাইটকে আমি ভায়োলেট করি, তাহলে সেটার কোনো মানে নেই। সো অ্যাজ এ সোসাইটি এখানে অনেক ডিস্টিংগুইশড মানুষজন এসেছে। We know that that's the true collaborative spirit and that's what we need to uphold. এখানে অনেকে স্টুডেন্ট আছে, কারা কারা স্টুডেন্ট আছে একটু হাত তুলে দেখাই। সো রিসেন্টলি পরীক্ষা দিতে হয়েছে কার কার? এক্সামস দিতে হয়েছে লাস্ট 1 মান্থে। এক্সাম দিতে ভালো লাগে কার কার? হয়েছে ভালো লাগে, ওয়াও, তাদের জন্য আমরা একটা হাততালি দিতে পারি। যাদের পরীক্ষা দিতে ভালো লাগে। সো কেন ভালো লাগে না? বিকজ অফ গ্রেডস, বিকজ অফ দিস র্যাঙ্কিং, স্ট্যান্ডার্ডাইজড এডুকেশনে আমাদের এই যে একটা র্যাঙ্কিং হয়ে যায় যে তুমি পরীক্ষায় কম নাম্বার পাচ্ছ মানে তুমি ইনফিরিয়র, তোমার ফিউচার খারাপ। সো এখানে আমার আরেকটা স্টোরি আছে। নটরডেম কলেজে আমি যখন পড়তাম, আই হ্যাড আ ফ্রেন্ড, ওর নাম ছিল ফাহিম। সো ফাহিম খুবই আনমনে থাকতো একটা ছেলে, সে প্রচুর গান গাইতো, পড়াশোনায় খুব একটা ইমপ্রেসিভ ছিল না। আমরা যখন টেস্ট পরীক্ষা দেই ইন্টারমিডিয়েটের ঠিক আগে, এইচএসসির আগে সময়টাতে ফাহিম পাস করতে পারেনি। সো অ্যাজ এ রেজাল্ট ওর পরের বছর পরের জুনিয়র ব্যাচদের সাথে পরীক্ষা দিতে হয়। দেন আফটার পাসিং হি গট চান্স ইনটু ঢাকা ইউনিভার্সিটি ম্যাথমেটিক্স ডিপার্টমেন্টে, এবং ওখানেও 1 বছর পর সে আবার ফেল করে। সো এখান থেকে আমরা ফাহিমের ব্যাপারে কিছু চিন্তা করতে পারি যে ফাহিমের ফিউচারটা কি হবে। তো আজকে আমি যদি বলি যে ফাহিম গুগলে একজন ইঞ্জিনিয়ার, এন্ড দ্যাটস দ্য ট্রু ফ্যাক্ট, আমরা কয়জন এটা বিশ্বাস করতে পারি, বাট দ্যাটস দ্য রিয়ালিটি। এবং 7 বছর ধরে সে ওখানে কাজ করছে। সো স্টুডেন্ট হিসেবে আমরা অনেক সময় আমাদের কিছু ফ্রেন্ডদেরকে নেগলেক্ট করি, তাদেরকে তাদের ডিগনিফাইড যে স্টেটটা, সেও স্টুডেন্ট আমিও স্টুডেন্ট, হয়তো এই বিষয়টা সে কম বোঝে বা এই বিষয়টাতে তার ন্যাকটা কম, তো ওইটার কারণে তাকে আমি কেন জাজ করব? সো আমাদের সবাইকে সেম রেসপেক্টটা দেওয়া উচিত, এবং অন্যকে রেসপেক্ট দিতে পারলেই আমরাও রেসপেক্টটা ফেরত পাবো, এই বিলিফটা আমাদের মধ্যে রাখতে হবে। এই স্টোরিটা আমরা সবাই ছোটবেলায় জানি, ঈশপের খুব বিখ্যাত একটা গল্প, সেই দ্য লায়ন এন্ড দ্য মাউস। এবং বিশাল বড় সিংহ যখন ইঁদুরকে ছেড়ে দেয়, সে চিন্তাও করেনি যে ইঁদুর একদিন তাকে বাঁচাবে। সো আমরা যদি লাস্ট স্লাইডটা দেখি, সো আমরা আজকে যখন বাঁচছি, এই গল্পটা আমাদের লাইফে কতটুকু রেলেভেন্ট। আমরা প্রতিদিনই কিছু মানুষের সাথে কাজ করি, তাদেরকে দেখি, তারা আমাদের হয়ে অনেক কাজ করেন, আমরা ফুড চেইনের উপরে। সো আমাদের কাছে মনে হয় যে আমরাই সিংহ, আমরাই ডমিনেট করছি, কিন্তু এই মানুষগুলো আমাদের জন্য কাজ করছে। আমরা আমাদের বাসায় যে মেইটরা আছেন, যারা আমাদের হেল্প করেন, যারা গার্ড আছেন, যারা আমাদের প্রোটেকশন এনশিওর করছেন, যারা ময়লা পরিষ্কার করে আমাদের রাস্তাকে পরিষ্কার রাখছেন, তাদেরকে দেখে ভাবি ও ওরা লোয়ার ক্যাটাগরি মানুষ, ওদের স্ট্যাটাসটা নিচে। কিন্তু যাকে আমরা ময়লাওয়ালা বলি, সেই আমাদের পরিচ্ছন্নতা নিশ্চয় করছে, তার নিশ্চিতকরণটা তার মধ্যে দিয়ে আসছে। সো এই জায়গাতে আমাদেরকে অবশ্যই তাদের যে প্রাপ্য সম্মান সেটা দিতে হবে। এবং সবশেষে যে কনসেপ্টটা নিয়ে শুরুতে কথা বলছিলাম, উবুন্টু, আমি মনে করি গ্লোবাল ডিগনিটি ডেতে এই কনসেপ্টটা আমাদের সবার মধ্যে আসতে হবে যে প্রত্যেকে মোরা পরের তরে, এটা যদি আমরা সবাই বিশ্বাস করি। এবং এটা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ। Thank you so much, Mr. Maestro. Round of applause, please. Leaping Boundaries provides madrasa students with a comprehensive set of skills and access to platforms to help integrate them into mainstream society. Please welcome on stage the students of Leaping Boundaries. Leaping Boundaries, ladies and gentlemen. A round of applause. আসসালামু আলাইকুম। আমার নাম জান্নাতুল ফেরদৌস রিফা। আমি মদিনাতুল উলুম মডেল ইনস্টিটিউট মহিলা কামিল মাদ্রাসায় পড়াশোনা করতেছি, ফাজিল প্রথম বর্ষে করতেছি। আজকে আমি এই জায়গায় দাঁড়াতে পেরেছি, এই জন্য লিপিং বাউন্ডারি এবং এই অনুষ্ঠানের আয়োজকদের আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আজকে মর্যাদা সম্পর্কে আমি কিছু বলবো। আমরা সবাই সমাজে বসবাস করি,
সমাজে কিছু মানুষকে আমরা খুব হেয় করি। আমি এই সম্পর্কে আমার একটি অভিজ্ঞতা শেয়ার করব। একদিন আমি সন্ধ্যার সময় আসতেছিলাম, রাস্তায় ছিলাম, তখন মাগরিবের আজান হয়ে গেছে অলরেডি। একটা বৃদ্ধ লোক গাড়িতে একটা গাড়ির জানালা ধরে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে। আমি দেখলাম, আমি রিক্সায় ছিলাম, ওখান থেকে দেখলাম প্রায় 5-10 মিনিটের মতো লোকটা ওখানে দাঁড়িয়ে ছিল। কিন্তু গাড়ির ভিতরে যে ভদ্রলোক ছিলেন উনি কিছুতেই গ্লাসটা খুলতেছিলেন না, এবং উনি হয়তো সাহায্য চাচ্ছিলেন কিন্তু লোকটা কিছুতেই গ্লাসটা খুলতেছিলেন না। এবং আমার খুব খারাপ লাগলো দৃশ্যটি দেখে। আমি ওনাকে ডাক দিলাম, বৃদ্ধ লোকটিকে, এবং আমার কাছে যা ছিল আমি তাকে সাহায্য করলাম। লোকটা এত খুশি হলো যে তার চোখে পানি এসে বসছে, এবং সে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দোয়া করলেন। এবং আমি মনে করি আমি তার দোয়ায় আলহামদুলিল্লাহ আমি এই কিছুদিন আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যাডমিশন পরীক্ষা হয়েছে, আমি অ্যাডমিশন পরীক্ষা দিয়েছি এবং আমি আলহামদুলিল্লাহ আমার চান্স হয়েছে। আমি মনে করি আমি তার দোয়ায় হয়তো বা চান্সটা পেয়েছি, আল্লাহর সাহায্য অবশ্যই ছিল। এইভাবে আমরা প্রতিনিয়ত কিছু মানুষকে হেয় করি, যাদের সবাই রক্ত মানুষের মানুষ। আমাদের উচিত আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে আমাদের তাদেরও মর্যাদা দেওয়া, তাদেরও সম্মানটা দেওয়া। কারণ আমরা যেটা চাই, আমরাও তো সম্মান চাই অবশ্য সবার থেকে, যে যার যে স্থানে আছে তাকে তার স্থানে সম্মান দেওয়াটা আমাদের সকলেরই উচিত। কাউকে হেয় করা বা কাউকে অপমানিত করা আমাদের উদ্দেশ্য হওয়া একদমই উচিত না। আর আমি আমার আরেকটা অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে চাই। একদিন আমি আমার কোচিং থেকে আসছিলাম, পরে একজন বৃদ্ধ মহিলা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিলেন একজন লোকের কাছে, কিছু টাকা চাচ্ছিলেন। উনি বলতেছিলেন যে বাবা আমি কিছু খাইনি সারাদিন, আমি কিছু খাবো, আমাকে কিছু টাকা দাও। উনি অলরেডি কান্না করতেছিলেন। তো আমার কাছে তেমন টাকা ছিল না পর্যাপ্ত, যা ছিল আমি তা দিয়ে তাকে সাহায্য করলাম এবং আমি ওখান থেকে চলে আসলাম। তারপরও আমার মনে হয়েছিল যে তাকে আরো কিছু দেওয়া দরকার ছিল, আমি যদি তাকে পাইতাম হয়তো আরো কিছু সাহায্য করতাম। এইভাবে আল্লাহ এবং রাসূল ওনারা কাউকে হেয় করেননি। আমি যতটুকু জানি, আমার যতটুকু এলিম আছে, আমাদের সমাজের উচ্চ পদে যারা আসীন আছে তাদেরই উচিত সমাজের নিম্ন শ্রেণীর মানুষগুলোকে সাহায্য করা, তাদের প্রাপ্য অধিকারটা নিশ্চিত করা। আর তারা তো আমাদের মাধ্যমেই বেঁচে থাকে, আমাদের সাহায্যই করে, আমাদের জন্যই তারা এত পরিশ্রম করে। হয়তো বা একজন রিক্সাওয়ালা হোক আর একজন পাইলটই হোক, সকলে দুজনই তো চালক, দুজনই আমাদের সাহায্য করে। একজন পাইলটের যতটা মর্যাদা আমরা কিন্তু একজন রিক্সাওয়ালাকে ততটা মর্যাদা দেই না, কিন্তু আমাদের উচিত তাদেরকেও সমান মর্যাদা, মানুষ হিসেবে সবাইকে মানুষ ভেবে, আশরাফুল মাখলুকাত ভেবে, সবাই একজনের সৃষ্টি, এটা ভেবে আমাদের তাদেরকে সম্মান দেওয়া উচিত। এবং ধন্যবাদ সবাইকে আন্তরিক, এবং এই অনুষ্ঠানের আয়োজক এবং আমাকে এখানে আসতে যারা সাহায্য করেছে সবাইকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন। আমি বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম। Thank you so much for that story. It's great that people are working to break down social barriers, isn't it? Speaking of, most of us here have the privilege of the use of our legs, but that is not true for everyone. That, however, should not keep us from fulfilling our dreams and being a whole person. In 2010, Mr. Mohammad Mohassin formed the Wheelchair Cricket Welfare Association Bangladesh, acting as its founder captain. It emerged as a national level, non-government and non-profitable voluntary organization for the physically challenged people of Bangladesh with the aim of strengthening their position in society. They have since won and been runner-up in multiple national and international tournaments. Please welcome on stage Mr. Mohammad Mohassin, captain of the Bangladesh Wheelchair Cricket Team. আসসালামু আলাইকুম। শুভদিন। মঞ্চ উপস্থিত আমার শ্রদ্ধাভাজন সুধীজনেরা, আসসালামু আলাইকুম। আমি ফ্রেন্ডশিপকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে আমাকে আজকে কিছু বলার জন্য। আমার বয়স যখন 6 মাস তখন আমার জ্বর হয়, পোলিও জ্বর থেকে হচ্ছে আমার 2টা পা হয়ে যায়। তো
তো তখন থেকে হচ্ছে আপনার আস্তে আস্তে বড় হওয়া শুরু করলাম। আমি হামাগুড়ি দিয়ে চলাফেরা করতাম। তো 1997 সালে যখন বাংলাদেশ আইসিসি চ্যাম্পিয়ন ট্রফি জিতলো, তো ক্রিকেটের উন্মাদনা বেড়ে গেল বাংলাদেশে। আমি সেই থেকে হচ্ছে আমি আমার বন্ধু বান্ধবের সাথে মাটিতে বসে, আমার যখন হুইল চেয়ার ছিল না, আমি খেলাধুলা করতাম। তো তখন থেকে চিন্তা ভাবনা ছিল যে আমাদের মতো প্রতিবন্ধী মানুষ যারা আছে তারা সে ক্রিকেট খেলে কিনা। তো মনে একটা স্বপ্ন ছিল তাদেরকে নিয়ে কিছু করার। তো সেই সময়টাতে হচ্ছে বাংলাদেশে আমাদের মতো যে সকল অর্গানাইজেশনগুলো আছে ডিসেবলদের নিয়ে কাজ করে, তাদের সাথে যোগাযোগ করলাম। সবাই বলে যে না, বাংলাদেশে ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জ ক্রিকেটিংটা নিয়ে একমাত্র ব্লাইন্ড ক্রিকেটটা আছে। তো এক পর্যায়ে আমি সবার সাথে যোগাযোগ করি। তো সবাই খালি বলে যে না, একটা ভালো একটা ইনিশিয়েটিভ আপনি নিয়ে কাজ করতে পারেন। তো কেউ আমাকে প্রপার একটা ওয়ে দেখায় না যে আসলে এভাবে করতে পারেন। তো আমি অনেকের কাছে যাই, অনেকে মানে আমাকে দেখি, মানে আমাকে বলা চলে যে মানে সে আমাকে নিয়ে টিটকারি করছে যে তুমি হাঁটতে পারো না, তুমি ক্রিকেট খেলবা কি। তো যাই হোক, আমার যে স্বপ্ন ছিল যে আমি আসলে করবো, আমি 2010 সালে আমি ফেসবুকে একটা অ্যাকাউন্ট করি। ওই ফেসবুকে অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে হচ্ছে আমি আমার একটা হুইল চেয়ার বসে থেকে একটা ছবি পোস্ট করি। তো তখন হচ্ছে আপনার ইন্ডিয়া থেকে এক ভদ্রলোক, ওনার নাম হচ্ছে হারুন রশিদ, ও আমার সাথে যোগাযোগ করে। পরে ও বললো যে বাংলাদেশে ডিসেবল ক্রিকেট আছে কিনা, আমাদের বাংলাদেশে নেই। তো আমি পরবর্তীতে হচ্ছে এটা নিয়ে কাজ করে শুরু করি, এবং আমি লাস্ট হচ্ছে আমি একটা আর্টিকেল লিখি, যেমন হচ্ছে আমি টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া ভ্রমণ করি। এটার কারণটা হচ্ছে কি, যে আমার সার্বজনীন অ্যাক্সেসিবিলিটি নেই। আমি ইচ্ছা করলে একটা শপিং মলে যেতে পারতেছি না, আমি একটা খেলার মাঠে যেতে পারতেছি না, আমি আমার বাস ট্রান্সপোর্টে যেতে পারতেছি না। এটা একটা আর্টিকেল লিখি, বেশ কয়েকটা পত্রিকাতে নিউজ হয়। তো এটা সুবাদে হচ্ছে আমি সিআরপিতে যাই সাভারে, তখন ওনার সাথে ব্যাপারটা শেয়ার করি, ভ্যালেন্ট টেলরের সাথে। তো শেয়ার করার পর উনি রাজি হন। আমি 2013 সালে বাংলাদেশে একটা টিম নিয়ে আসি, ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জ ক্রিকেট টিম, এবং ওই টিমটা দিয়ে ফার্স্ট টাইম শুরু বাংলাদেশে। এবং ওই টিমটা, ওই ম্যাচটাতে আমরা হেরে যাই। হেরে যাওয়ার পর হচ্ছে ইন্ডিয়া টিম চলে গেল। আমরা আবার নতুন করে বাংলাদেশে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সহায়তায় আমরা নতুন করে আপনার ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জ ক্রিকেট নিয়ে কাজ করি। এবং 2014 সালে আমরা তাজমহল ট্রফি খেলতে যাই। সেখানে হচ্ছে আমরা ইন্ডিয়াকে 2-1 সিরিজ জিতে আসি বাংলাদেশে। তখন হচ্ছে আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাদেরকে রিসিপশন দেন। তো ওই সময়টাতে হচ্ছে 2014 সালে নতুন করে একটা রুলস হয় যে আপনার ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জ ক্রিকেট টিমে হুইল চেয়ার ব্যবহারকারী এলো। ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জ ক্রিকেট টিমে আমি একমাত্র হুইল চেয়ারে রয়েছি। তো তখন আমি বললাম যে কারণ কি, বললো যে আপনি যে কোনো সময় ইনজুরি হতে পারে। আমার ইনজুরি তো খেলারই একটা অংশ, সাকিব তামিম তারা কি হচ্ছে না, কোনোভাবেই তারা আমাকে দলে রাখবে না। তো পরবর্তীতে আমার তো মন খারাপ। তো পরবর্তীতে আমি চেষ্টা করলাম যে আমার মতো হুইল চেয়ার ব্যবহারকারী যারা তাদেরকে নিয়ে আমি কাজ করব। তার পরবর্তীতে আমি প্রায় 32 জন হুইল চেয়ারদেরকে নিয়ে কাজ করি বাংলাদেশে। 2016 সালে ফার্স্ট ন্যাশনাল হুইল চেয়ার ক্রিকেট টুর্নামেন্ট করি। ঢাকার বাইরে থেকে এই ছেলেপেলেগুলো ঢাকায় চলে আসে, ইভেন তারা একা। ওরা যেদিনকে আসে ঢাকায়, সেদিনকে আমি তাদেরকে বললাম যে এটি হচ্ছে আমার বড় সার্থকতা, যে আমি 32 জন ছেলেকে ঢাকার বাইরে থেকে ঢাকায় নিয়ে আসছি। এটা হচ্ছে আমার বড় পাওয়া। আমি বিভিন্ন সময় আমাকে নিয়ে মানুষ নানান ধরনের কথাবার্তা বলবে, এবং সেই মানুষগুলো এখন আমাকে নিয়ে খুব করে প্রশংসা করে আমাকে, যে না আপনি বাংলাদেশে ডিজেবল ক্রিকেট নিয়ে কাজ করতেছেন, ভালো কিছু করতেছেন। তো দেখ পরবর্তীতে আমি ফার্স্ট টাইম ওই হুইল চেয়ার ব্যবহারে তাদেরকে নিয়ে কাজ করলাম, 32 জনকে নিয়ে কাজ করা শুরু করলাম। তার পরবর্তী 2017 সালে ইন্ডিয়া থেকে টিম নিয়ে আসি বাংলাদেশে, ওরা হুইল চেয়ার ক্রিকেট টিম। ওইখানে আমরা 2-1 সিরিজ জিতি। 2017 সালে হচ্ছে আমাদের এই কাজের সুবাদে জয় বাংলা ইউথ ইয়ার পেলাম, যেটা হচ্ছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আইটি উপদেষ্টা সচিবালয় জয় স্যার প্রদান করে। তো তারই সুবাদে হচ্ছে আমরা 2017 সালে আমরা আপনার নেপালে খেলতে যাই। বাংলাদেশ ইন্ডিয়া নেপাল ট্রাইনেশনাল টুর্নামেন্ট ছিল, ওইখানে আমরা রানার আপ হই। এবং ওইখানে রানার আপ হওয়ার কারণ ছিল, বাট ওদের হচ্ছে সবগুলো হচ্ছে স্পোর্টস হুইল চেয়ার, আর আমাদের হচ্ছে মেডিকেল হুইল চেয়ার। দেখা গেছে ওরা করে 3 রান দিচ্ছে, আমরা 1 রান দিতে পারতেছি। এই প্রবলেমগুলো আমরা ফেস করছি। তো দেন পরবর্তীতে আমরা ওইখান থেকে রানার হয়ে আসলাম।
আমরা এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে এশিয়াতে আমরা লিড করতেছি। আমরা 5টা ইন্টারন্যাশনাল টুর্নামেন্টে জয়েন করি, হুইল চেয়ার ক্রিকেট টুর্নামেন্টে। 5টাতে 3টাতে চ্যাম্পিয়ন, 2টাতে রানার আপ। আমরা এর পাশাপাশি হচ্ছে আমরা ফিমেল হুইল চেয়ার ব্যবহারকারী যারা তাদেরকে নিয়ে কাজ করি। এবং হচ্ছে আমরা 2017 সালে আমরা ইউএস এম্বাসি একটা ছোট স্মল ফান্ডে আমরা 4টা ডিভিশনে 4টা হান্ট করি। এখান থেকে আমাদের প্রায় 200+ হুইল চেয়ার ইউজার সারা বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত। আমাদের 4টা ক্লাব আছে। আমরা 4টা ডিভিশনে হান্ট করে আমরা প্রায় 25 জন উইমেন্স হুইল চেয়ার ক্রিকেট প্লেয়ার পেয়েছি এবং তাদেরকে এখন আমরা মাঠে নামাতে পারিনি। বাট আমাদের মেইন সমস্যা হচ্ছে স্পন্সর। আমরা স্পন্সরের কারণে কাজগুলো করতে পারি না। এর পাশাপাশি হচ্ছে আমি অ্যাওয়ারনেস দিয়ে কাজ করি। ওয়ালিকুইনিং ফোরাম ঢাকা হাব, এটা অদম্য প্রজেক্ট যেটা ওটা আমি দেখি। এবং অ্যাক্সেসিবিলিটি ইস্যু যেমন হচ্ছে নর্থ ইন ক্যাপে গুলশান একই, এটাতে আপনার অ্যাক্সেসিবিলিটি করলাম। টঙ্গীতে পাটা বাজার, যেটাতে আপনার বিশাল বড় শপিং মল, তাতে একটা র্যাম্প হলে কিন্তু আমার মতো হুইল চেয়ার ব্যবহারে তারা শপিং যেতে পারতেছে। সেটা কিন্তু আমরা ওয়ালিকুইনিং ফোরামের মাধ্যমে সেটা করতে পেরেছি। এবং হোপফুলি আমাদের 2020 সালে ওয়ার্ল্ড কাপ আমাদের জন্য দোয়া করবেন। এবং ডিসেম্বরে হচ্ছে আমরা 4 জাতীয় একটা টুর্নামেন্ট খেলতে যাচ্ছি দিল্লিতে। সেখানে হচ্ছে বাংলাদেশ, আফগানিস্তান, নেপাল, ইন্ডিয়া জয়েন করবে। তো আমাদের জন্য দোয়া করবেন যেন দেশের জন্য এখন পর্যন্ত যেসব ম্যাচিং করতে পেরেছি এবং সামনে আপনাদের সহযোগিতা এবং ভালোবাসা পেলে আমরা ভালো কিছু করতে পারবো। আরেকটা বিষয় সকলের উদ্দেশ্যে বলা যে আমরা আসলে বোঝা না, আমরা আমাদের যদি আমাদের পাশে এসে আপনারা দাঁড়ান, আমরা কারো করুণা চাই না, আমরা একটু সহযোগিতা পেলে আমরা সমাজ এবং রাষ্ট্রের জন্য সেই ভূমিকাটা রাখতে পারি। সকলকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম এবং ধন্যবাদ আমাকে আজকে এখানে এসে কথা বলার জন্য। আসসালামু আলাইকুম। Thank you so much for that inspiring story, Captain. In the last few years, if you've had a youth approach your car window in a bright yellow shirt and acknowledge your generosity with a rose, then you've already interacted with volunteers of Jaco Foundation. Today, I would like to invite some of their students on stage to share their stories. Round of applause. আসসালামু আলাইকুম, আমার নাম তামান্না আক্তার। আমি জাগো ফাউন্ডেশন স্কুলের বনানী ব্রাঞ্চে গ্রেড 7 এ পড়ি। আমি আজকে আপনাদের মাঝখানে মর্যাদা নিয়ে একটি গল্প বলবো, যেটা আমার জীবনে ঘটে গেছে। আমরা প্রায় আমাদের স্কুলের শিক্ষকদের কাছে, বাবা মার কাছে, গুরুজনদের কাছে শিখে থাকি যে সম্মান এবং মর্যাদা সবার জীবনে খুব গুরুত্বপূর্ণ। সেটা কিন্তু সবাই মানে না, কিছুজন মানে বা কিছুজন মানে না। তেমনি আমার জীবনে এই মর্যাদা নিয়ে একটি ঘটনা ঘটে গেছে, সেটাই আমি আপনাদেরকে আজকে বলবো। আমি যেই বাসায় থাকি, আমি যেই রুমে থাকি, সেই পাশের রুমে একজন মহিলা থাকে, খুব গরিব মানুষ। তো আমার বাড়িওয়ালা আছে, তিনিও খুব দুর্ব্যবহার করেন। তার স্বামী নেই, তার 3 সন্তান, তার জীবনটা অনেক কষ্টে কাটে। আমি দেখি, আমার কাছে খুব খারাপ লাগে যে বাড়িওয়ালা ওনার সাথে দুর্ব্যবহার করেন। তো আমি ওনাকে সাহায্য করার চেষ্টা করি। আমি যখন ওনাকে সাহায্য করতে যাই, আমার বাড়িওয়ালা আমাকে বলে, তুমি ওকে সাহায্য করো না, ওকে কেন সাহায্য করবা? আমি আমার বাড়িওয়ালাকে বোঝাই যে আমাদের এখন দায়িত্ব ওনাকে সাহায্য করা, কারণ উনি এখন দুরবস্থায় আছেন, ওনার ভালো অবস্থা না। ভালো অবস্থা হলে হয়তো আমাদের সাহায্য লাগতো না। আমার ওদের জন্য খুব মায়া হয়, কারণ আমার ফ্যামিলি, যে আমার পরিবার ঠিক এরকম কঠিন সময় দিয়ে পার করে এসেছে। আমার বাবার কোনো চাকরি ছিল না, পাচ্ছিল না। আমার মা খুব অসুস্থ ছিলেন। আমার যে 2 বোন, তারা স্কুল শেষে না খেয়ে মানুষের বাসায় কাজ করত। আমি তখন দেখতাম কিছু মানুষ, বেশিরভাগ মানুষই আমাদেরকে সম্মান করতো না। মানুষ বলে যে মানুষের মর্যাদা, সেটা আমাদেরকে দিত না, আমাদেরকে ভালোবাসতো না, কারণ আমাদের তেমন স্বাবলম্বন ছিল না তখন। আমি দেখতাম কিছু মানুষ ছিল যারা আমাদেরকে খুব ভালোবেসেছেন, মানুষের মর্যাদা দিয়েছেন। আমি সেখান থেকে শিখেছি, মানুষের অবস্থা যেমনই হোক না কেন, আমাদের উচিত তাদেরকে সম্মান দেওয়া, ভালোবাসা দেওয়া এবং মানুষের মর্যাদা দেওয়া।
আমাদের কারণ এটা সবার সমান অধিকার আছে যে মানুষ মর্যাদা পাবে, ভালোবাসা পাবে, এটা সবার কাছ থেকে, শুধু একজন দুজনের কাছ থেকে না, এটা সবার সমান অধিকার, সবাইকে দেওয়া উচিত। এটা ধন্যবাদ। আর আমি ফ্রেন্ডশিপ গ্রুপকে ধন্যবাদ জানাতে চাই যে আমাকে আজকে এত বড় একটা প্ল্যাটফর্ম দেওয়া হয়েছে আমার মনের ভাবটা এক্সপ্রেস করতে। তার জন্য আমি খুব ধন্যবাদ। Hello, my name is Rajan. I am in class 7 in Jago Foundation School, Barney branch. So today I am going to share a story about dignity, regarding dignity. So first of all, being human does not mean that we are perfect. No, not only education makes us perfect. We must have some other human qualities too. So dignity is among them. I learned it from my school and my teachers. So let me tell you a story regarding dignity. Me and my friends spend time near the field every day. One day my senior brother started stammering all of a sudden, and I was so surprised that why they're doing this. Then I realized that a boy who had a problem of stammering was passing the road, and they were actually mimicking him. I felt really sad for the boy, and I wanted to help him. So I just kept thinking that how can I help both the parties? And finally I found out a way that we had a workshop that was about how can we solve different kinds of problems that are our dignity. So later that day, I saw my friend. He also joined the senior brothers and started teasing the boy. I was so shocked by seeing this, that even my friend is also teasing the boy. I felt very hurt. And then I wanted to help him. So I made my friend to realize his mistake. And he understood. He realized his mistake. And we both then made our senior brothers understand their mistake. They also realized. And later from that day, they started to be very friendly with the boy. And they were very helpful to him. So, as a small boy, I really think that I'm very happy to actually let my friends and my senior brothers know the importance of dignity and the importance of core human values. As a small boy, I really believe that I have brought a small change to my community. And if every other human of my community also starts taking these kind of small steps, they can also change the full community. And someday, we will get really a changed community where we will get more better human beings who will care and who will maintain and spread love, dignity and kindness. Thank you. Disaster management, sustainable economic development, inclusive citizenship, and cultural preservation. I would like to direct your attention to the screen for a presentation of stories from the field. কারণ আমারও 12 বছর বয়সে বিয়ে হয়েছে এবং আমার বিয়ের বয়স হয়েছে 15 বছর। মানে এরকম বাল্য বিবাহ আমাদের এলাকার অনেক ছোট ভাই বোনদের আমরা সব দেখি যে সব বাল্য বিবাহ হয়, কিন্তু আমরা এনাদের কাছ থেকে শিখতেছি যে বাল্য বিবাহ আসলে অপরাধ। Bangladesh is one of the poorest countries in the world. Even in this country, this area where we are working are the poorest. Those people never got services from the government. So when I work for them, I am feeling their changes. They are coming to the mainstream. That motivates so much. অনেক ভালোবাসি চর আমার জীবনের লেগে থাকা একটা জিনিস। এটা আমি যতদিন বেঁচে আছি আমি বাইরে কোনো জায়গায় যাব না। আমি এই দুর্গম চরের সুবিধা বঞ্চিত মানুষকে নিয়ে আমি যুদ্ধ করে হলেও এই চরকে আমি প্রতিষ্ঠিত দেখতে চাই। আমি যখন ফিল্ডে যাচ্ছি তখন আমি ছোট ছোট বাচ্চাদের সাথে মিশছি, তারা এত সুন্দরভাবে আমার সাথে কথা বলছে, তাদের জন্য কিছু কাজ করতে পারছি, এটা আমি অন্য জায়গায় গিয়ে পাবো না। তাদের সঙ্গে এই মিলেমিশে যে কাজ করতে পারছি, এই জায়গাটা খুব বেশি মোটিভেটেড করে এই প্রতিষ্ঠানে থাকার জন্য। আমি সকালবেলা আসি, লিগের মধ্যে আসি, বসি, এখানে জনগণ আমার কাছে আসে, তারা অনেক সমস্যা নিয়ে আসে। এই সমস্যাগুলোর সঙ্গে আমার কাছে কেন আসবে তারা?
একটু প্রিন্সিপাল আমাকে প্রশিক্ষণ দিয়ে আইনি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে আমার মানুষ একটু মানুষ করার চেষ্টা করছে। আমি সেই সেবাগুলো মানুষকে দিতে পারতেছি, আমার কাছে জনগণ যে আসে এই কারণে আমার সেটা হচ্ছে মেয়েটা ক্লাস 5 এ পড়ে, তার বিয়ে ঠিক করছিল তার পরিবার, কিন্তু তার মা রাজি ছিল না। তার মা আমাকে ফোন করে যে আমার মেয়েটার বিয়ে হচ্ছে, একটু কোনো কিছু করা যায় কিনা। তো আমি ইউনোর সাথে কথা বলছি এবং স্থানীয় চেয়ারম্যানের সাথে কথা বলছি। কথা বলার পরে বিয়েটা রোধ করা হয়েছে। এরপরে যখন ওই চরে গেছি, যাওয়ার পরে ওই মেয়ে আমার সামনে পড়ছে এবং সে আমাকে পারলে পায়ে ধরে সালাম করে যে ভাই আপনি আমাকে নতুন জীবন ফিরে দিয়েছেন এবং আমি আবার নতুন করে স্কুলে যেতে পারছি, আমি আবার নতুন করে স্বপ্ন দেখছি বাচ্চার জন্য এবং আমি লেখাপড়া করে অনেক বড় কিছু হবে এবং ভবিষ্যতে আমরা অনেক বড় কিছু করবো। একজন মানুষের অনেক অধিকার আছে, যেমন খাদ্যের অধিকার, বস্ত্রের অধিকার, বাসস্থানের অধিকার, চিকিৎসার অধিকার, শিক্ষার অধিকার, বিনোদনের অধিকার। এই অধিকারগুলো যে এলাকার লোকজন জানে, এখন জানার পরে অনেক সচেতন হয়েছে। সচেতন হওয়ার পরে এরা এখন চাইতেছে যে না, আমাদের এলাকায় যেন মানব অধিকার লঙ্ঘন না হয়। প্রশাসন আসা যৌতুক, নারী নির্যাতন, বাল্য বিবাহ এগুলো বন্ধ হয়েছে মোটামুটি, অনেক বন্ধ হয়েছে। আর ভবিষ্যতে এগুলো বন্ধ হলে আরো সুন্দর হবে স্যার, এটা তো আমরা চাই। তেল কিনা ল্যাম্পুর চালান লাগছে, লেখাপড়া করতে পারিনি। এখন এই সোলার নেওয়ার থেকে ঘরের 2টা বাতি থাকে, বিদ্যুৎ হারে বাতি জ্বলে, ঘরের মধ্যে সুন্দর লাগে, ভালো লেখাপড়া করে বাবা প্রায় 10-11টা কোনো অসুবিধা হয়। তেল ঘুরায় না, চলতেইছে, এটাই সুন্দর লাগে। বাড়িতে আমরা বাড়ি করা, বাড়ি করে দাঁড়ানো সুবিধা আছে, সুবিধা পাই। আমাদের এলাকা যত গরিব লোক ছিল, সেই গরিব লোকরা চলার কোনো জায়গা ছিল না, তার কোনো স্কুল ছিল না, কিন্তু তারা ওই চার সেন্টারে যায়, তারা নিজে তার গুণে পয়সা উন্নতি করে তারা বাল বাচ্চা হয়েছে, তারা জীবন সেন্টারে কাজ করে আমি 2টা মুরগি কিনছি, যেমন 2টা মুরগি কেনা এখন 12টা মুরগি হয়েছে। একটা ছাগল করছিলাম, ছাগলের কেনা এখন 10টা ছাগল হয়েছে। খবরটা পাওয়া অনেক খুশি লাগে, যখন যে আমরা বাংলাদেশে এগুলো কাপড় বানাই, বিদেশের লোকজন পরে, এটা আমাদের অনেক খুশির খবর। আমরা বানালে তারা পরে। খারাপ ছিলাম, এই যে জামাত পাশ আগুন লাগছিল, জামাত আগুন লাগছিল, আগুন লাগার পর নাকি বাবার কাছে ধরতে গেছি, বাবা হলো জামাত তুলতে পারে নাই, মা সে পানি ঢেলে দিচ্ছে। পানি ঢেলে দেওয়ার পরে আমার বাবা আর মা হলো যে ছোট হাসপাতালে নিয়ে গেছে। ছোট হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর এদের চিকিৎসা হইল না, তারপর বাবা আর মা ওই যে বাইক নিয়ে আসছে, পরামর্শতে বেশি থুইলে ওদের জাহাজে খবর পেলাম, জাহাজে যাচ্ছে বলে I was really surprised that how can it be possible that all these services be provided on floating hospital. So that was an entirely new concept for me. আমার স্ট্রোকের সমস্যা, মাথা ব্যথা করে আর বুক ব্যথা, হাঁটতে পারেন। এবং আমাদের অ্যাওয়ারনেসের কারণে বর্তমানে প্রায় 0% নেমে আসছে, STD পেশেন্ট নাই বললেই চলে। When patient comes in with a lot of respiratory problems, things like that because of smoking or having tobacco, when I explain them the problem, that these are the problems that you have, they immediately promise me that okay, from today onwards I promise I won't smoke, and they just throw the packet of cigarettes in the dustbin. So it really touched me, the amount of trust that they put on us. The change of the life with the one people is to do not see anything. Then take our hospital to the eye operation. She go back to work again to help the family. জাহাজের কারণে সেবা পাইতেছি, মানে প্রতি ইয়েতে ঘরে ঘরে যে সিমরা মানে সেবা দিতেছে, আমাদের এলাকার মা সবাই সঠিকভাবে সেবা পাচ্ছে। এখানে এসে যতটুকু সম্মান দিয়েছে, যতটুকু মনে করে মান দিয়েছে, তিনারা অনেক সুন্দর। আমরা স্কুলে এসে পড়াশোনা ভালোভাবে করতে পারি, আমরা পড়াশোনা করে একদিন বড় কিছু হতে পারবো, সেজন্য আমার পড়াশোনা করতে ভালো লাগে। আমি এখান থেকে করে ভালোভাবে করে
অন্য স্কুলে যে আরো ভালো করতে চাই। যেহেতু চরের প্রত্যন্ত অঞ্চলের সুবিধা বঞ্চিত ছেলে মেয়ে আমাদের লার্নারগুলো, এদের শিক্ষার সুযোগ ছিল না, শিক্ষা দেওয়ার মতো পরিবেশ ছিল না। আস্তে আস্তে আমরা সেই পরিবেশটা তৈরি করছি। আমি আর্মি হতে চাই, আমি ডাক্তার হতে চাই, আমি ইঞ্জিনিয়ার হতে চাই, আমি স্কুল হতে চাই, আমি নার্স হতে চাই, পাইলট হতে চাই। Most people have been bullied at some point in their lives about their weight, height, background, ethnicity, disability, really anything that makes them even slightly different. That often has a lasting impact well into adulthood. UNICEF has been working in Bangladesh for decades and has been a force of nature in providing the children of our little nation what circumstances have otherwise not been able to. Please welcome on stage Ms. Shabna Zahid, Child Protection Specialist, UNICEF Bangladesh. Round of applause. Thank you. Although I have notes actually with me, but actually আমি পজিটিভ স্টোরি শুনে আমার মনে হয় না যে এই কথা এখানে এখন বলার কিছু আছে। আমি অলসো আই ওয়ান্ট টু স্টার্ট উইথ দ্য স্টোরি অফ মাই ওন লাইফ অ্যাকচুয়ালি, যেটা হচ্ছে যে আমি যখন কাজ করছি ইউনিসেফে বা ইউনিসেফের আগেও আমি এই শিশুদের নিয়ে কাজ করতাম। আমি একজন লয়ার, তো সেই হিসেবে আমার মাঝে মাঝে থানা মনিটর করতে হতো। তো আমি যখন থানায় একবার গেলাম, আমি ধানমন্ডি এলাকায় থাকি, তো ধানমন্ডিতে একটা মডেল থানা আছে। তো যে মডেল থানা যে বলতে আমরা যেটা বলছি যে এখানে সব ধরনের সার্ভিসগুলো ঠিক মতো দেওয়া হয় এবং এখানে মেয়েদের, বাচ্চাদের এবং অন্যদেরকে প্রপার অ্যাটেনশন দিবে তাদের জন্য। তো আমি একদিন গেছি আমাদের একটা মনিটরিং না, ইট ওয়াজ মানে একটা অন্য কাজে গেছি। তো ঠিক তখনই যেটা হয়েছে যে ওখানে যেয়ে দেখি যে একটা উনি একজন ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ছিলেন, উনি একটা ছেলেকে ধরে টেনে নিয়ে আসছেন, একটা ছেলে বয়স 13-14 বছর হবে। তো উনি ধরে টেনে আনছেন এবং এনে উনি থানার ওসিকে জোর মানে একদম ওসির রুমে ঢুকে গেছেন। তো ঢুকে উনি একদম খুব চিৎকার করে বলছেন যে ধরে নাকি মারে নাকি, দেখেন আমার মোবাইল চুরি করে নিয়ে যাচ্ছিল। তো উনি হাতে নাতে ওই ছেলেটা আর কি ওনার মোবাইল চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে, উনি হাঁটছিলেন কোথায় সেই সময়, তখন উনি ওকে ধরে ফেলে। তো ধরার পরে উনি তার থানায় নিয়ে আসেন। তো ইমিডিয়েটলি আমি জাস্ট অবজার্ভ করছি যে এখন কি করা হচ্ছে দেখি। তো এরপরে দেখা যায় যে ওই থানার ওসি সাহেব তখন তাড়াতাড়ি করে তার যে ডিউটি অফিসার তাকে ডাকলেন এবং দেখে বলেন যে নাও একে ধরে ইয়ে করো। তো ওই ডিউটি অফিসার, আমি সামনে বসা, ওনার সামনে আমি একটা কমপ্লেন ইয়ে করছিলাম। তো উনি করলেন কি, ছেলেটাকে এনে কোনো কিছু জিজ্ঞেস করলেন না, কয়েকটা চট থাপ্পড় তো লাগালেনই। সাথে সাথে ওনার টেবিলের নিচে উনি যে চেয়ারে বসেছিলেন, চেয়ারের একটা পায়ার নিচে ওনার হাত, যে হাতে উনি ওই ছেলেটা হয়তো মোবাইল চুরি করেছে, তো বলছে তুই এই হাতে মোবাইল চুরি করেছিস, তো ওই হাতটা ওনার চেয়ারের নিচে দিলেন। দেওয়ার পরে উনি তখন সেখানে এবং তার উপরে উনি বসলেন। তো ছেলেটা তখন যে তারস্বরী চিৎকার, তো সবাই কিন্তু ওখানে অনেক লোকই ছিল, কিন্তু কেউ কিন্তু কিছু বলছিল না যে এই বাচ্চাটাকে তোমরা এভাবে শাস্তি দিচ্ছ কেন। তো দিস ইজ দ্য প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স আই হ্যাড, এন্ড দেন আই হ্যাড টু স্ট্যান্ড আপ। এবং যখন উনি বলে কি আপনি এত কথা বলছেন কেন, কি আপনার কিছু হয়, আপনি কেন কথা, তখন ওরা জানে না যে আমি ইউনিসেফে কাজ করছি বা কিছু। তো তখন আমি আই হ্যাড টু স্ট্যান্ড আপ এবং আমি তাকে বলতে বাধ্য হই যে এই জিনিসটা যে আপনি করছেন এটা কিন্তু বেআইনি এবং আইনে আমি কিন্তু আপনার এগেইনস্টে এখন কেস করতে পারি। তো যখন আমি এটা বললাম তখন উনি তাড়াতাড়ি করে জিজ্ঞেস করলেন যে আপনি কে বা কারা। তো তারপরে ওনারা মানে দে হ্যাভ চেঞ্জ দেয়ার অ্যাটিটিউড। তো এইভাবেই আসলে প্রতিনিয়ত আমরা দেখি আসলে শিশুরা এবং যে কোনো ভাবে আমরা বুলিং এর শিকার হই। একটা শিশু হয়তো অন্যায় করতে পারে, কিন্তু তারপরে আমরা তাদেরকে কোনোভাবে ডিগ্রেডিং কোনো ট্রিট করতে পারি না। তো এইটাই হচ্ছে আমার আজকের আমি জানি না হয়তো টপিক। আমি যেটা আসলে বলতে চাচ্ছিলাম যে আমরা এই জিনিসটা দেখার পরে আমি যেটা করেছিলাম যে আমি অন দ্য স্পট ইউনিসেফে গিয়ে আমি তখন আমাদের আইনগুলো দেখলাম, যে সেখানে দেখা গেল যে আসলে এই ট্রিটমেন্টগুলোর জন্য যে প্রভিশন থাকার কথা আমাদের, বিশেষ করে পুলিশ বা সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার যারা শিশুদের নিয়ে কাজ করে তাদের ব্যাপারে, সেই জিনিসগুলো আসলে একটা গ্যাপ রয়ে গেছে। So then I started actually advocating with the government to change the Children Act, because আমাদের একটা Children Act আছে 1974 সালে ছিল, তখন সেখানে সেটা মোটামুটি প্রোগ্রেসিভ লই ছিল, কিন্তু সেখানে এই জিনিসগুলো ছিল না
যেখানে যে শিশুদেরকে কিভাবে ট্রিটমেন্ট করতে হবে। তো সেই ব্যাপারটা থেকেই আমাদের ওই আইনটা অ্যামেন্ড করার আমরা শুরু করি এবং দেন উই 2013 আলটিমেটলি উই গট দ্য ল। তো সেটা সেই হিসেবে এবং সেখানে এই জিনিসগুলো এখানে ইনকর্পোরেট করা হয়েছে এবং সেখানে এমন কিছু প্রভিশনও করা হয়েছে যে কোনো শিশু যখন অন্যায় করছে, তার যদি পেটি নেচারের অন্যায় হয় সেক্ষেত্রে তারা কিন্তু ইমিডিয়েটলি থানা থেকেই মুক্তি পেয়ে যেতে পারে, তার বা রিলিজ পেয়ে যেতে পারে, বা তাদের বাবা মাকে ডেকে তাদের হাতে তুলে তাকে একটা বকা দিয়ে হয়তো ছেড়ে দিতে পারে, কিন্তু তার কোনোভাবে তাকে সে মারধর বা অন্য ধরনের ট্রিটমেন্ট করবে না। তো এটা একটা স্টোরি আমরা দেখেছি। আবার আদার নোট আমাদের আরেকটা স্টোরির কথা বলছি। আপনারা হয়তো অনেকেই খেয়াল আছে রিসেন্ট 2017-18 থেকে বেশ কিছু শিশুদেরকে পাওয়া যাচ্ছিল বে অফ বেঙ্গলে, যারা চলে যেতে চাচ্ছিল মালয়েশিয়া, ডিফারেন্ট কান্ট্রিতে, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ডে, তারা বিভিন্ন কাজের সন্ধানে চলে যাচ্ছিল। তো সেরকম একটা ক্ষেত্র দেখা গেছে যে আমরা এরকম অনেক শিশুদেরকে রিপ্যাট্রিয়েট করছিলাম তখন। তো একটা ছেলে যে কিনা আপনার এরকমই 15-16 বছর বয়স, তো সেও তার বাবা ছাড়াই আর কি সে ওই একটা দলের সাথে চলে যাচ্ছিল এবং দেন রেস্কিউ ফ্রম দ্য বোট। তাদেরকে মেরে ফেলার কথা হচ্ছিল, কিন্তু আলটিমেটলি পুলিশ তাদেরকে নিয়ে আসে এবং তারপর ঢাকা বাংলাদেশে কক্সবাজার দিয়ে তাকে ঢোকানো হয় এবং তারপরে আমরা তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর দেখি যে তার বাড়ি হলো টাঙ্গাইলে, সে সেখান থেকে পালিয়ে যাচ্ছিল, পালিয়ে না সে চলে যাচ্ছিল, পাচার হয়ে যাচ্ছিল। তো তখন যখন তাকে আমরা জিজ্ঞেস করি, আমরা যে তুমি তাহলে কোথায়, তোমাকে যখন আমরা তোমার বাবার বাসায় নিয়ে যাই, তো সে এবং তার বন্ধুরা সবাই মিলে খুব চিৎকার করে কাঁদতে লাগলো যে আমরা যাব না, আমরা দেশে ফিরে যেতে চাই না, আমরা হয় আপনারা আমাদেরকে অন্য কোনোখানে কিছু করেন। আমি যে মা বাবার কাছে ফিরে যাবে না কেন? তখন বলে যে আমার বাবাই আমাদেরকে বিক্রি করে দিয়েছে এই লোক এদের কাছে, কারণ বাবা তার নিজের ছেলে এবং তার সাথে আরো 2-3 বন্ধু তাদেরকে একসাথে এই ট্রাফিকারদের হাতে তুলে দিয়েছে ফর দেয়ার, তাদেরকে পাচার করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে, এবং উনি মোটা একটা টাকা পেয়েছেন। তো বিভিন্ন কারণে দেখা যাচ্ছে যে এখন এটাও আমরা দেখলাম যে এইভাবে আসলে বাচ্চাদেরকে তাদের ওই সুটেবল ফ্যামিলি ছাড়া আসলে অন্য কোনোখানে আমরা আবার ফেরত দিতেও পারি না। তো সেটার জন্য আমাদের কিছু অল্টারনেটিভ সিস্টেম এবং সেই জিনিসগুলো থাকা উচিত। তো সর্বক্ষেত্রে আসলে আমরা দেখি যে বাচ্চারা এই ধরনের টেকনিক বিভিন্নভাবে হয়রানির শিকার হচ্ছে, পাচার হচ্ছে, চাইল্ড ম্যারেজের কথা এখানে অনেকেই বলেছেন। তো ইউনিসেফ ইনফ্যাক্ট আমরা কাজ করছি এগুলোর থেকে কিভাবে আমরা তাদেরকে প্রোটেক্ট করতে পারি, এবং আমাদের ডিগনিটির একটা ওয়ান অফ দ্য এলিমেন্ট হলো প্রোটেক্টিভ এনভায়রনমেন্ট। সো আমরা ওইটাই চাচ্ছি যে এই প্রোটেক্টিভ এনভায়রনমেন্টটা আমরা কিভাবে পেতে পারি, এবং সেই জন্য আমরা কিছু পলিসি অ্যাডভোকেসি করছি, আমরা ক্যাপাসিটি বিল্ডিং করছি জাজদের, লয়ারদের, পুলিশদেরকে এবং সোশ্যাল ওয়েলফেয়ারকে, বিশেষ করে তারা যাতে শিশুদের নিয়ে কাজ করে। এবং যেহেতু ইউনিসেফ ইউএনসিআরসি আপনারা জানেন যে বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট র্যাটিফাই করেছে, সো ইউএনসিআরসি যে মেইন যে পলিসিগুলো, পিলার্স গুলো যেগুলো আমি বলবো, সেগুলো বিশেষ করে নন ডিসক্রিমিনেশন, বাচ্চাদের যে রাইট টু সার্ভাইভাল এন্ড ডেভেলপমেন্ট, তাদের যে রাইট টু প্রোটেকশন, রাইট টু পার্টিসিপেট ইন দ্য হোল ডিসিশন মেকিং, যেগুলো তাদের লাইফে ইম্প্যাক্ট করে। তো সেই কাজগুলোতে করার জন্যই আমরা সরকারকে সহায়তা দিয়ে থাকি। তো আমি আসলে আর বেশি আমার সময় নাই, 1 মিনিট। তো এইটা বলে আমি শেষ করতে চাচ্ছি। আর যেটা অনলাইন বুলিং এর কথা, এখানে আসলে আমরা বুলিং এর কথা অনেক শুনছি, যা অনলাইন এবং অফলাইন বোথ কাইন্ড অফ বুলিং এর জন্যই আমরা কাজ করছি। এবং এটা সম্পর্কে আমি যেটা বলতে চাই যে আমরা অলরেডি একটা টার্গেট করেছি যে 1 মিলিয়ন চিলড্রেনের কাছে আমরা এই বছর রিচ করব। স্পেশালি তাদেরকে সেন্সিটাইজ করব অনলাইন সেফটি, যে কিভাবে শিশুরা অনলাইনে, কারণ শিশুদেরকে অফকোর্স ইন্টারনেট তারা ইউজ করবে, অফকোর্স তাদেরকে গ্রোথ, তাদের ডেভেলপমেন্ট করতে হবে। তো সেই জন্য ইন্টারনেট বন্ধ না করে তারা কিভাবে অনলাইনে সেফ থাকে, এবং মা বাবারাও কিভাবে যাতে এটা জানতে পারে, কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে বাবা মারা অ্যাওয়ার না কিভাবে ইন্টারনেট সেফলি ইউজ করতে হয়। তো সেই ক্ষেত্রে তখন তারা করে কি, বাচ্চাদেরকে আর অ্যাক্সেস দিতে চায় না, বন্ধ করে দেয়, যে তুমি ইন্টারনেটে কোনো একটা কিছু হলেই বলে যে আর ইউজ করতে পারবা না। তো সেটা যাতে না হয় সেজন্য বাবা মাদেরকে এবং শিক্ষকদেরকেও আমরা এই ব্যাপারে তাদেরকে অ্যাওয়্যার করছি যাতে ইন্টারনেট তারা ইউজ করতে পারে। সো দ্যাটস আই থিংক ফর নাও। আর পরে যদি আবার কথা বলার সুযোগ হয়, থ্যাংক ইউ। Thank you so much for sharing your story with me today. A collaborative venture between the STS Group, one of the most prestigious corporate houses in Bangladesh, the Delhi Public School Society is a pioneer in education since 1949, with over 139 schools in 11 countries worldwide. Please welcome on stage the students of Delhi Public School, Bangladesh.
afternoon, respected ladies and gentlemen. I am Numa Jannat from DPSS School, and I am honored to have the opportunity to speak here today. Having friends is wonderful, isn't it? When you have friends, you have people to talk to sit with during your lunch breaks, to team up with when you're assigned a group project. Friends just make school a better place. But was there ever a day when you felt ashamed of the people you call your friends? Let me tell you about such a day in my life. It was just a regular lunch break in our school, and I was sitting with my 3 other friends in our cafeteria. At one point, 2 of my friends got up to buy some food. That's when a girl who was considered as a social outcast of our class approached us and went on to sit with me and my friend in our table. Even though she had no friends, I had no problem with that because I was friendless too at one point of my life, so I knew exactly how it felt to be in her position, and that's why I welcomed her when she came to sit with us. After making small talk with her, I left the table to go to the washroom. When I came back, my 2 friends who had previously went to get food, they had also returned. But surprisingly, they were sitting at a different table than our original one. After asking a few questions to my friends, I realized that the reason my friends were sitting separately was because that girl, who was considered the outcast, she was sitting in our original one with my other friend. This kind of immature behavior from my friends was not only unexpected but also deeply disappointing because that girl was a bit immature for her age group, and that's why my friends who I thought knew how to be respectful and kind, even they refused to associate themselves with that girl. And I was very ashamed of them for this because even though that girl did not express that she was hurt, it was obvious that she wasn't oblivious to what was going on around her. I believed that that girl deserved to be treated in a better way because she was worthy of a better treatment. And I did not keep quiet about this. I demanded that my friends apologize instantly to that girl, and I made sure that it wasn't just a regular apology, it was a sincere and heartfelt one. And afterwards, the girl even came up to me and thanked me for letting her sit with us during the lunch break because after a long time, she finally enjoyed herself. This was my dignity story. Because when we talk about dignity, it doesn't always have to be about us. It can also be about other people. It can also be about helping someone restore their dignity by making sure that we're treated properly with respect and kindness. And at the end of the day, what's wrong is wrong, even if it's your friends who are doing it. And you have to stand up for what you believe is right, even if it means standing up for that one girl who the entire society labeled as an outcast. Thank you. Good afternoon, everyone. Thank you for allowing me to speak here. So, according to the Oxford Dictionary, dignity is the state or quality of being honored or respected. My story is about my struggle with anxiety. When you have anxiety, you doubt everything that concerns you. You begin to doubt yourself and your worth, and that creates a problem for self-image as well as self-preservation. For now, I would like all of you to imagine that 2 feet away from where you all are sitting lies something that is very important to you. It could be an opportunity, an experience, or a key that will mold your future. You can try and get a hold of it, but then you can't. You are bound by the shackles that hold you down, restraining you from reaching your goal. No matter how hard you try to set yourself free, no matter how hard you pull on the chains, the weight of the shackles manage to bring you to your lowest point. Eventually, they drag you down into an eternal abyss that you could never escape. The void is a boulevard of missed possibilities, hopeless dreams, where all our wishes dissipate. The place is somber, dreary, and bleak, and although it is difficult to escape the emptiness, it isn't impossible. And that is how I describe struggle. This April, I had my first anxiety attack. It doesn't seem like a long time ago, but I don't think I could ever express my fear at that time with mere words. It was a few days before this exam I was going to sit for, and I was studying when suddenly I started to feel rather unusual. My breathing went uneasy, I grew restless, trembling continuously. It felt like my lungs, they were filling with something that I couldn't tell, and it was killing me from the inside.
I could feel my heart beating out of my chest as if my body didn't have enough space for it, and I could hear it thumping. The sound was resonating in my bones. There were these thoughts that were wrapping around my head. There were the little whispers that echoed, "You're going to fail. You're a disgrace. Why do you even bother trying? It's not like you're going to accomplish anything anyway." That evening, I was at my worst point. I had this impending sense of doom. I had a feeling that everything is going to go downhill so fast and that I was going to die. And the sense enveloped me like a tidal wave that was crashing violently against another. I was drowning in these thoughts. I was drowning to the point where I couldn't even think that my life was worth living. There were times when I couldn't breathe at all. I would collapse on the floor, and I would sputter and gasp for air. And that night, I couldn't even sleep. I was constantly walking from room to room, and every time I crossed my books that laid across my study table, I heard the whispers again and again, constantly reminding me of the underachiever I was. Those whispers still reside in me till this day. They'll probably stay with me till my last breath. Like ghouls, their words haunt me, but that doesn't stop me from living my life. The girl whose story you've just heard is the same girl who's standing right in front of you. The girl who once succumbed to a point where she couldn't calm herself when the words that rang harshly in her head is now speaking to an audience. The voices in my head haven't left me yet because I have learned to accept them as a part of me. These feelings, although they are frightening, have led me to be the person I am today, and I have a newfound respect for myself. These struggles are definitely a burden in our life, but I think that once we overcome these struggles, we transform into these new people, like survivors of a load that pressed us down to a point where we are just lethargic and despairing. We transform into people whose struggles have shaped them into someone worth looking up to, someone who is bold, brave, and valiant. They're the people who are the future leaders of our society, because they're the ones who know how to lead others during this time of struggle. As Theodore Roosevelt once said, "Never throughout history has a man who lived a life of ease has left a name worth remembering." Thank you. Children are perhaps the wisest amongst us. Would it not be great to see the world with the wonder, amazement, and amusement that children do? Laughter is, as they say, the best medicine, and there is perhaps no better remedy to a bad day than a good laugh. Speaking of good humor, I would like to welcome on stage leading comedian Mr. Naveed Mahmood, founder and CEO of Naveed's Comedy Club. থ্যাংক ইউ। আমার 8 মিনিট কথা বলার কথা, তো 7 মিনিট আমাকে একটা সিগন্যাল দিয়েছে, ঠিক আছে? আমি একটু ট্র্যাক অন করে রেখেছি। আমার নাম নাভিদ মাহবুব, আর আমি আজকে আপনাদের সামনে এসে খুবই আনন্দ বোধ করছি। আমি প্রথমে একটা গল্প দিয়ে শুরু করি। আমি আমার প্রকৌশলী হিসাবে, যদিও এখন মানুষকে হাসায়, কিন্তু আমি আসলে প্রকৌশলী। আর আমার জীবনের প্রথম চাকরি শুরু হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সেখানে আমি প্রায় 16-17 বছর চাকরি করেছি। তো প্রথম চাকরি যেখানে করি টাকাটা ইন্টারন্যাশনাল নামে একটা কোম্পানি, এটা মিশিগানে ছিল, এবং আমরা কাজ করছি, একজন ইন্টার্ন এসছে আমাদের সাথে কাজ করতে, এবং আমি দেখি বুঝলাম যে ওনার বয়সটা ঠিক ইন্টার্নের মতন না, কারণ ওনার ছেলেমেয়েরা হয়তো ইন্টার্ন হতে পারে, এরকম ওনার বয়স। কিন্তু আমরা যখন চাকরি শুরু করি, আমাদের হিউম্যান রিসোর্স ডিপার্টমেন্ট থেকে একটা কথা খুব পরিষ্কার করে বলা হচ্ছিল যে ইন্টারভিউর সময় আমরা 4টা প্রশ্ন করতে পারবো না। এক হলো যে আপনার বয়স কি, 2 হলো আপনি বিবাহিত কিনা, 3 হলো আপনার ধর্ম কি, আর 4 হলো আপনার সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন কি। এই 4টা প্রশ্ন হারাম ইন্টারভিউতে করা, কেননা যদি কোনো কারণে মানুষের চাকরিটা না হয়, সে এসে সু করতে পারে আমার বয়স বেশি ছিল, বা আমি মুসলমান, বা আমি হিন্দু, এই জন্য আপনি আমাকে চাকরি দেন। ওরা ভয় চোটে বলেছে যে এই জিনিসটা আমরা করতে পারবো না, কিন্তু একই সাথে তারা এটাও বলেছে যে এই 4টা প্রশ্ন করা তাকে কিছু অবমাননা করা হতে পারে। তো যাই হোক, তো আমি যেহেতু বাঙালি, আমাদের মধ্যে সবসময় তো কুতূহল থাকে, তাই না? আমরা খুব বয়স নিয়ে সাংঘাতিক সবাই খুব চিন্তিত থাকি, বয়স একটু এদিক ওদিক হলে আমরা খুব মনে করি কি সমস্যা হয়ে গেল। তো আমি চিন্তা করলাম যে এই ছেলেটা, যে ছেলে নয় ভদ্রলোক, ওনার বয়স 40-এর উপরে হবে, উনি 2nd ইয়ার মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে ইউনিভার্সিটি অফ মিশিগানে। তো ইন্টার্ন আসছে এক গাদা, তাদের বয়স 18, 19, 20, আর এর বয়স হবে 40 বা 41 হবে। ওদের সাথে ঠিকই ঘোরাফেরা করছে, তাদের কাছে কিন্তু কোনো কিছুই অ্যাবনর্মাল মনে হচ্ছে না। আর আমি তো বাঙালি, আমার তো কুতকুতি যে আমি জানতে হবে ব্যাপার স্যাপার, কিছু জিজ্ঞেস তো করতে পারবো না, জিজ্ঞেস করলে আমরা হ্যারাসমেন্ট হতে পারবো। তোরে খাওয়াতে নিয়ে গেলাম, চলো খাওয়াই দিই, গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম যে আপনার ঘটনা কি। বলে সে আমি মার্কিন সেনাবাহিনীতে ছিলাম, খুব গরিব, আমি কোনো সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার আমার টাকা ছিল না, তো 18 বছর বয়সে আমি সেনাবাহিনীতে যোগ দিই জওয়ান হিসাবে, সোলজার ছিল, এনলিস্টেড। তারপরে আমি যখন 38 বছর বয়স আমি ইরাকে গেছি, প্রথম গালফ ওয়ারে আমাদের হেলিকপ্টার ক্র্যাশ করেছিল, আমার পিঠ ভেঙে গেছে। তারপরে আমাকে
আমি 9 মাস হাসপাতালে ছিলাম, তারপর আমাকে অনারারি ডিসচার্জ করা হয়। তখন জিআই বিল বলে, জেনারেল ইনফ্যান্ট্রি বিল, তাকে $25,000 দেওয়া হয়। যেখানে সে এতদিন সে সেনাবাহিনীতে সে কাজ করেছিল, তার টাকাটা দেওয়া হয়। এখন আমার 2 বাচ্চা আছে, আমি এখন শেষমেশ আমার সেই ইচ্ছা পূরণ হলে যে আমি এখন ইঞ্জিনিয়ারিং করছি 2nd ইয়ার। তারপরে দেখলাম যে আসলে চিন্তা করলাম যে এটা বেশ চমৎকার একটা গল্প। বাংলাদেশে চিন্তা করলাম যদি আমাদের কনটেক্সট এটা হতো। ফার্স্ট অফ অল, এখন প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে সব বয়সে ছেলেমেয়েরা যায়, অন্তত এমবিএ তে যায়, কারণ আন্ডার গ্রাজুয়েটেড। আমি চিন্তা করলাম আমি যখন বুয়েটে ছিলাম, আমরা তখন বুয়েটে কিছু এদিক বুদ্ধি হলে তো মানুষ মেরেই ফেলত, তাই না? আর সেটা তো দূরের কথা যে বুয়েটে যদি আমার কাছে একটা বা আমাদের বুয়েট বলি যে কোনো জায়গায় আমাদের ক্লাসে যদি একটা ছাত্র পড়তে আসে যার বয়স 41 বা 42 বছর, সে বিবিএ ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে, ফার্স্ট ইয়ারে তারে আদু হয়ে আইছে করতে, কিংবা বলে যারা এই লোক তো কবরে পা চলে গেছে। আমাদের ডেফিনিশন বয়সের সংজ্ঞা হলো যে সবকিছুই জীবনে একটা নির্দিষ্ট বয়সের মধ্যে করতে হবে আমাকে, আর সেটার বাইরে যদি হয়ে যায় তাহলে তো হলো সমস্যা। তার মানে কি, সে তো বুড়া হয়ে গেছে, সে হলো বুইড়া, সে হলো পায়ে এক পা কবরে চলে গেছে। কিংবা আমরা ওকে বলি যে আরে বুড়া বসে বিব্রতি। আমার একটা টিভি শো আছে নাবিক মাহবুব, আমি জানি কেউ দেখেছেন কিনা, এটিএন বাংলা। আমি ইউটিউবে যখন কমেন্টগুলি করি আমার খুব মজা লাগে, আমি জানি আমারই মজা লাগছে। হাফ কমেন্টই থেকে নাবিক ভাই বুইড়া বসে বিব্রতি কেন করলেন, IBM এর সিইও ছিলেন, উনি তো ভালো ছিলেন। সবকিছু সবাইকে দিয়ে হয় না। আমি চিন্তা করলাম যে আসলে মনে হয় বয়স নিয়ে আমরা সাংঘাতিক ব্যস্ত থাকা, এই জন্য বিসিএস পরীক্ষা আমাকে একটা নির্দিষ্ট বয়সের মধ্যে দিতে হয়, কেন জানি। আমরা ধরে নিচ্ছি 27 এর পরে হলে লোকটা বোধহয় শেষ, এরপরে সে বিসিএস ক্যাটাগরি হতে পারবে না। আবার দেখবেন চাকরি যখন ইন্টারভিউ আসে লেখা থাকে যে ডিরেক্টর অফ মার্কেটিং এজ মাস্ট বি বিটুইন 35 and 45। কোনোভাবে জানি আমরা হিসাব করে বের করেছি 34 মানে সে একেবারেই অথর্ব, পারবে না কিছু করতে, তার অভিজ্ঞতা নেই। আবার যদি 45.5 হয়ে যায় তার মানে সে হলো বুইড়া, কবরে পা চলে গেছে। কোনোভাবে আমরা হিসাব করেছি ঠিক এই 10 বছরের মধ্যেই সে কাজটা করতে পারবে, এর আগেও পারবে না, এর পরেও পারবে না, আমরা ধরে নিয়েছি এরকম। সেটাই যদি হয়, আমি যদি বুইড়া হই দাবির শো করার জন্য, আমার আব্বাকে কি বলবেন, যিনি 88 বছর বয়স, উনি ওনার ক্লাসমেট হলো মোহাম্মদ সাইদুজ্জামান, চিনেন আপনারা, উনি অর্থমন্ত্রী ছিলেন। ওনারা সব বন্ধু আছে, দোস্ত। ওনারা কি করেন আপনারা জানেন না। আরেকজন আছে সোহেল রহমান, উনি হলেন ওই বেক্সিমকোর চেয়ারম্যান যিনি, উনি এরা সব ফিজিক্সের বন্ধু। এরা 2 দিন পর একসাথে হয়, লুকিয়ে লুকিয়ে তারা রবীন্দ্রসঙ্গীত প্র্যাকটিস করে। ওকে, তারপরে একদিন তাদের এমন শখ, শিল্পকলা তাদের ভাড়া টাড়া করে কনসার্ট করলো। সাইদুজ্জামান প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী, আমার আব্বা প্রাক্তন যুগ্ম সচিব। তারপরে চিন্তা করলাম যারা কনসার্ট করছে এটা যদি বয়স যোগ করি 700 কিংবা 800 বছর হবে, এরা তো সব কনসার্ট করে দিল। আরেকদিন আমাদের দাওয়াত হবে, আমার আব্বা গায় কি, সে টিএসসি তে গিয়ে সে যৌথ সব ছেলে মেয়েদের সাথে সে কোরাসে গান গাচ্ছে। আমি চিন্তা করলাম আমি যদি বুড়া অথর্ব হই নাবিক মাহবুব শো করার জন্য, আমার আব্বা যিনি 88 বছর বয়স আছে দাঁড়াতে পারে না, কিন্তু ওই লাঠি নিয়ে 2টা গানের টিচারকে রেখেছে, তারা খুব মানে দেড় জবাব, কিন্তু তাদের সাথে বসে একজন তবলা বাজায়, একজন তার সাথে হারমোনিয়াম বাজাতে হবে, কারণ আমার আব্বা তার সাথে গান গাবে। সো সেটাই যদি হয় তাহলে এইজটা নিয়ে আমরা এত কেন অবসেস থাকি? এটাও কিন্তু একটা ল্যাক অফ ডিগনিটি, তাই না? মানুষ আমরা একটা নির্দিষ্ট বয়সে করে যে ও বুড়া হয়ে গেছে। হ্যাঁ, উনি হয়তো ফেসবুক চালাতে পারেন না, কিন্তু উনি আমাকে শিখিয়ে দিতে পারবে ফেসবুকে যদি ট্রোল করতেই হয় কিভাবে ভদ্রভাবে ট্রোল করা যায়। দ্যাট কামস উইথ এজ। আমার আম্মা আজকে লিখেছেন ও আমরা তো সিনিয়র সিটিজেন হয়ে গেছে। আমার কারেকশন, আপনারা এক্সপিরিয়েন্স সিটিজেন হয়ে গেছে। আবার উল্টো দিকেও আমরা যেতে পারি। আমার বস আমার থেকে বয়স অর্ধেক, লেটস সে তার বয়স 30, আমার বয়স হলো 50, কথার কথা বলছি, আমার বয়স 50, আমার 16-17। তো এখন বস যদি আমাকে এত বকা দেয়, আমরা যখন পিঠ যখন দেয়ালে ঠেকে যায়, তখন আমরা একটা আমাদের এম কার্ডটা চাই, ট্রাম্প কার্ড, কি মুরব্বী কার্ড। তুমি জানো না আমি তোমার থেকে বয়সে বড়, তো বয়সে বড় হয়েছি বলে কি আমার স্বার্থ মাপ হয়ে গেছে? তো আমরা আবার উল্টা ভাবে অন্যভাবে কিন্তু আমরা যারা নবীন প্রবীণ বয়সের দিক থেকে তাদেরকেও কিন্তু আমরা ডিগনিটি দেই না। অনেক সময় 2 বছর পাত্তা দিই না। আরে তুমি এখন সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট হয়ে গেছো, বয়স কত? 28। ওয়েল guess what, that person is probably a lot more accomplished, যে সে 28 এর মধ্যে সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট হওয়ার যোগ্যতা রাখে, যেখানে আমি 50 বছর বুড়া হয়েও করতে পারি না। সুতরাং আমাদের এই বয়সটা নিয়ে আমরা স্টাক আপ। এই যে আমরা বলি এই যে আপনারা বুড়া হয়ে গেছেন, বা তুমি বাচ্চা ছোকরা, তোমার এক পা কবরে চলে গেছে, তুমি কি জানো, এগুলি কিন্তু বড় একটা ডিগনিটি। পাশ্চাত্যে আমি ছিলাম এতদিন 20 বছর, অন্তত বাকি এইটা দেখিনি। কোনোদিনও চাকরির অফার পাইনি যেখানে লেখা ছিল তোমাকে এত বয়সের মধ্যে রিটায়ার করতে। বাংলাদেশে আমি 2টা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে চাকরি করেছি, আমি জানি যে এই কোম্পানিগুলির বাইরে এইজ নিয়ে কোনো ব্যাপার করে না। IBM এর সিইও ছিলাম, আমি নোকিয়া নেটওয়ার্কস এর সিইও ছিলাম। 2খানে যখন চাকরির অফার লেটার আসে লেখা ছিল at 65 you will retire,
আমেরিকাতে এই কোম্পানিতে যখন চাকরি করি তখন কোনোদিনও লেখা ছিল না ইউ হ্যাভ টু রিটায়ার এট দিস এজ। আই ক্যান স্টার্ট এনি টাইম, আই ক্যান এন্ড এনি টাইম, বিকজ আই ক্যান কন্ট্রিবিউট এনি টাইম, এন্ড দ্যাটস ওয়াই এনি টাইম ইজ এনি টাইম when you must have the dignity of your age. Thank you. Thank you so much, Mr. Alvaro. Established all the way back in 1965, the Motijil Ideal School and College has been providing excellence in education for decades, being the most successful school in the country's public exams multiple times. Please welcome on stage the students of Motijil Ideal School and College. Assalamualaikum. I am student of Ideal School and College and my name is Abdullah Kausar Abi. At first, I would like to give thanks to the organizers of this event for organizing this event on the World Dignity Day. Today, I want to share an incident about how I was dignified for a work of mine. Once, me and some of my friends were going to the terrace of our house. And at the time we entered the terrace, we saw a man who was severely bleeding due to a major cut while setting up the condenser of air conditioner. Then I took him to my house and tried to give him first aid, but still he was bleeding. So me and my friend took him to the nearby hospital. Then the doctor started the medical procedure and he got 4 stitches in his hand. And after the treatment, we hired a rickshaw for him which would take him to his home, and we also returned our home. After a week, when he was healed, he came to my house and praised me for that. So the message that I want to give all of you is that if we do something good for someone, then we will certainly be dignified. Today, I am also feeling dignified and happy by giving this speech. So I am gladly thanking all the chief guests and authority for giving me the chance to give this speech. And I am also thanking our Honorable Sir, Muhammad Jiaul Haq, who helped us to reach here. Thank you. Assalamualaikum. Firstly, I would like to thank everyone here for coming in this event. I also thanks Friendship Organization for giving me the opportunity to deliver a speech. Today is the Global Dignity Day, and I thank every guest and chief guest to come in this event. Dignity is the thing that if you give to someone, you yourself will be also dignified. If you give respect and honor to others, it will just reflect upon you. In this regard, I would like to share an incident of my life. Few days back, by the insist of our government, we have taken the interview of a freedom fighter. Freedom fighters, those people for whom we have got this free motherland Bangladesh, but they are not properly dignified today. So we have arranged an interview to dignify them. But during the interview, we realized that how much dignified we are also. The freedom fighter was really glad and greatly pleased upon us. He also praised us and praised our institution. It has also created a good fame for our institution. By that interview, we are also benefited a lot. A proverb says that life will give you everything back that you have given to life. So from this, I want to tell you that if we give dignity to others, we ourselves will be dignified too. And finally, I again thank Friendship Organization for giving me the chance to deliver a speech here in front of these people. Thank you. Thank you so much. Bangladesh is a country that is still largely rural, and even within the cities, the traffic is often intolerable. The frustrations of regular commutes aside, this makes access to immediate medical advice a challenge. Seeking to solve that is Ms. Rubaba Dalla, founder and managing director of Pulse Healthcare Services. Please welcome her on stage. Hello everyone, how are you all doing? I must say, first of all, thanks to Friendship for inviting me today, and Runapa, you've been my idol.
It's been a pleasure knowing you. আমি আপনাকে অনেকদিন ধরে ফলো করছি। এই যে ওয়ার্ল্ড ডিগনিটি ডে, এটা সম্পর্কে আমি আসলে ফার্স্ট জানতে পাই থ্রু হার। উনি যখন এটা শুরু করে তখন বোধহয় নিউজ পেপারে এসেছিল একবার একটা আর্টিকেল। That's how I learned about it, and I thought, wow, what a great thought. Dignity, and how do you actually provide that to the people? How do you ensure that everybody understands the meaning of it? আমি আসলে ডিগনিটি সম্পর্কে সবাই অনেক কিছু বলেছে, আমরা শুনেছি, অনেক সুন্দর সুন্দর অডিও ভিজুয়ালও দেখলাম। We all understand what it is. আমি আমার লাইফেরও কিছু এক্সপিরিয়েন্স এখানে শেয়ার করতে চাই। বাট আমি তো জিনিসটা ভাবছিলাম যে ডিগনিটি ব্যাপারটা আসলে আমাদের মধ্যে যে বীজটা যখন রোপণ হয় এটা আসলে বাসা থেকে হয়। আমার ক্ষেত্রে আমার দাদা, উনি ফরিদপুরের, উনি একজন অ্যাডভোকেট ছিলেন, এবং আমাদের ছোটকালে যখন আমরা একসাথে খেতাম আমাদের খাওয়ার টেবিলে বসে, উনি সবসময় যে কোনো একটা ভালো কোট বা একজন ভালো একটা মহাপুরুষ বা মহিলাদের কথা আমাদেরকে শোনাতেন। এবং সেই সময় I remember him telling us যে do unto others as you would have them do unto you. এই যে এই কথাটা, এটাই কিন্তু আসলে the essence of providing dignity, right? Dignity is about self-worth, it's about self-respect, it's about zero tolerance against any form of injustice and abuse. এবং সেটা শুধু নিজের জন্য না, অন্য কাউকে যদি আমরা দেখি তাকে যাতে আমরা সাহায্য করতে পারি, এটাই হলো ডিগনিটি, রাইট? কিন্তু এই সেলফ-ওয়ার্থ আর সেলফ-রেসপেক্ট আমরা অনেকেই বুঝতে পারি না, স্পেশালি বিং উইমেন, নট অনলি ইন বাংলাদেশ বাট অ্যাক্রস দ্য ওয়ার্ল্ড। আমি অনেক সময় দেখি যে আমরা মহিলা হয়ে বুঝি না যে আমাদের ওয়ার্থটা কি, অ্যাজ আ মাদার, as a daughter, as a human being, as a person working in corporate or as an entrepreneur. In many fields, we are doing a lot. তারপরে আমরা কেন জানি আমাদের অ্যাকমপ্লিশটা নিজেরাই আসলে ওটার ওয়ার্থ বুঝতে পারি না, ওটার ভ্যালু বুঝতে পারি না। So I think first and foremost, we have to understand who we are. We have to believe in ourselves. And we have to earn respect from others and respect us. আমরা যখন আমাদের নিজেদেরকে দেখব মিররে, আমরা যাতে we look at a person and you know যে পার্সনের ভ্যালুস কি, মরালস কি, we have to respect ourselves. Only then you can actually gain that respect from others. আমি যখন কর্পোরেটে স্টার্ট করি in 1998, আমি টেলিকমিউনিকেশনে স্টার্ট করি গ্রামীণ ফোনে। It was a new company, just নতুন শুরু হয়েছে, একটা প্রজেক্ট ফেজ থেকে কমার্শিয়াল লেভেলে যাচ্ছে। I was probably the only female corporate executive at that time. এবং ওই সময় আমাকে অনেকে বলছে তুমি এবং টেলিকমিউনিকেশন, ওয়াই? তখন মাথায় আসে আমার ছিল ওয়াই নট, বিকজ আমার প্যারেন্টসরা আমাকে কখনো কিন্তু শেখায়নি যে আই ওয়াজ এনি লেস। আমাদেরকে কিন্তু একসাথে, আমার ভাই, আমার বোন, আমাদের সবাইকে একসাথে সুইমিং শেখানো, একসাথে ড্রাইভিং শেখানো, এগুলো করেছে। সো আমার কখনো মাথায় ছিল না যে আই এম এনি ডিফারেন্ট ফ্রম এনি আদার person and also from men. If I could show my ability through my performance, through my contribution to the society, that's all that matters. It doesn't matter আমি কে কোথা থেকে এসেছি। আমরা অনেকে ভাবি যে যারা poverty stricken তারাই হয়তো মর্যাদাটা পাচ্ছে না, কিন্তু এটা কিন্তু across the various segments আছে। এটা কিন্তু আমরাও দেখেছি। আমি কর্পোরেটে যখন কাজ করেছি অনেকে বলেছে যে ও কেন এত প্রমোশন পাচ্ছে, নিশ্চয়ই there is some other reason. Not because of my competences, not because of the hard work that I had put in. And that's the time when I put my foot down and I fought against it. তোমরা আজকে সাইবার বুলিং এর কথা বলছো, জানো আমরা 2006, 7, 8 এর দিক থেকে বোধহয় আস্তে আস্তে ফেসবুকের যে প্রচারটা হয় বাংলাদেশে অনেকে ইউজ করে, বাট বিফোর দ্যাট ইন্টারনেটে ইমেইলসে ছড়াছড়ি হতো। And at that time I remember people used to talk that কিভাবে এটা হচ্ছে, নিশ্চয়ই they were trying to malign me. But at that time I took a step and I said, you cannot define who I am. You cannot define what I am capable of. You cannot define what I can do. So I think a strength is extremely important for every person, not only for women, but for every individual. That's what dignity is all about. Self-respect, and ensure that nobody takes advantage of you, and make sure that there's no injustice against you or against anybody who's around you. আমি খুবই টাচড হয়েছি তোমাদের স্টোরিজ শুনে, যারা এসছো ফ্রেন্ডশিপ স্কুল থেকে, জাগো স্কুল থেকে, অন্যান্য অনেক স্কুল থেকে তোমরা এসছো। I was really touched that তোমরা যতগুলো স্টোরি বলেছো, মোস্টলি কিন্তু বলেছো how you helped others.
and that's what we need to grow. আমাদের কিন্তু একটা জিনিস আছে, আমরা গুডনেস যেটা সেটাকে অতটা ফোকাস করি না। ইভেন অ্যাজ প্যারেন্টসও আমরা দেখেছি যে আমার ছেলে জিপিএ 5 পেয়েছে বা A+ পেয়েছে অনেকগুলো, আমরা সেটা খুব গর্ব করে বলি। কিন্তু আমার ছেলে বা মেয়ে একটা ভালো কাজ করেছে, একটা মানুষকে সাহায্য করেছে, সেটা নিয়ে কিন্তু আমরা অত বড়াই করে বলি না। We think যে আচ্ছা ঠিক আছে। This is where we have to make change. Success is not defined by what level you've gone into, either in corporate or in business, or how much money you've earned. Success is when you've been able to contribute to the lives that you have touched. And that's why আমি যখন আমার corporate lifeটা শেষ করি after 19 years working in telecom, I thought, what is it that I can give back to the society? And that's when I thought of founding this platform, which is called Pulse Healthcare Platform, যেটার মাধ্যমে ডাক্তার এবং পেশেন্টকে যাতে আমরা রিমোটলি কানেক্ট করতে পারি। যারা রুরালে আছে তারা কিন্তু কোয়ালিফাইড ডক্টরসের অ্যাক্সেস পায় না। রুনাপা যেটা করছে দ্যাটস হাইলি কমেন্ডেবল। আমি চাচ্ছিলাম যে আমাদের যারা স্পেশালিস্ট আছে ঢাকায় তাদেরকে কিভাবে রিচ আউট করবো টু দ্য মাস, অ্যান্ড আই স হাউ টেকনোলজি এম্পাওয়ার্স পিপল, এম্পাওয়ার্স উইমেন। অ্যান্ড সিমিলারলি এখন কিন্তু মোবাইল ফোন সবার হাতে হাতে আছে, interneted access আছে. Why not we give these services to the others so that they also feel that I have the right to quality healthcare? And hence, this is what I have just started my journey with, and hopefully I'll be able to help people. But at the core of it is again the fact that everybody has the right to receive such healthcare, quality healthcare, to receive respect, and there shouldn't be any injustice. So thank you so much for bringing me here today. আমি কিন্তু প্রতিনিয়ত তোমাদের থেকে শিখছি। আমার ছেলে যখন ছোট ছিল আমি তখন থেকে ওর বার্থডেতে আমরা ওই ফুড বা ক্লোথস এগুলো আমরা ডিস্ট্রিবিউট করি টু লট অফ পিপল, এন্ড আই ইউজড টু টেল হিম, মা জাস্ট এরকম ব্যাগে করে করে চল আমরা ডিস্ট্রিবিউট করি, এন্ড হি উড কাম ব্যাক টু মি এন্ড সে, মা when you give me gifts you always wrap it, how come you're giving it like this? And that day I actually shook up and I said, oh my god, I didn't think about it. And since then I started wrapping the gifts. When I give food, I invite them to my house or I go to their place, make sure there's a plate, there's a spoon and a fork. That's what respect is all about, and I'm learning every day from the kids to people like you. Thank you so much. Thank you so much for sharing with us, Ms. Love. I would now like to direct your attention to the screen again for a message all the way from Norway, from Crown Prince Haakon, co-founder of Global Dignity. Hello everyone participating in Global Dignity Day 2019. Thank you for being actively involved as one of the founding partners of Global Dignity. I think it's amazing to see how this movement is still moving forward and growing. We're hoping to be in more than 70 countries this year with almost 1 million participants in the Global Dignity activities. Now, for this to work, I think there's 3 things that's important to think about. 1, you are good enough exactly as you are. And you can change the world because you are a leader. People take inspiration from you. Other people are influenced by you. How are you going to use that leadership? Secondly, all of us need to recognize that we as human beings have inherent dignity and value, just through the fact that we are human beings. And thirdly, I think it's important that you think about what you are in favor of, what are you for, and what you want to do the next year in concrete terms to help that agenda move forward. So thank you for being part of Global Dignity, and good luck with your activities. We happen to have amongst us a great patron of Global Dignity who helped us promote Global Dignity to 15 schools. Please welcome Mr. Muhammad Imam Hussain, Principal of Zagat Model School and Treasurer of Bangladesh Kindergarten Association, to say a few words. Thank you, Honorable Chief Guest, other renowned guest. And JPEG Model School, JPEG would be my name of my school. And thank you, Friendship, to give me a chance to say something. Actually, I want to, I am just listening lots of speech, and it's better for me to listen rather than speak, because I am learning so many things.
from these smart students and renowned guests. Just I want to say, everybody has the proper name. So some people are working very low, say MLSs or in any office or in our houses. So in my life, I always say that we should use their name. We should not say Aya or Bua or something, Khala or something like that. Whenever with the adult, we respect the lower activities who are doing some challenging tasks, then our childs or our children, they will learn from us. Thank you very much, and thank you all. Okay, assalamu alaikum. Thank you so much. We are also delighted to have amongst us Ms. Parveen Mahmood, board member of Friendship. May I invite her on stage to please say a few words. আসসালামু শুভ বিকাল সবাইকে। আসলে এখানে অনেক জিনিস শিখছিলাম, খুব ভালো লাগছিল। সবচেয়ে বেশি ভালো লেগেছে যে এখানে আমাদের দেশে যে যেসব নামকরা স্কুল ঢাকা শহরে, তাদের পাশাপাশি সুবিধাবঞ্চিত শিশুরাও কিন্তু সে চরাচর করে এসছে, সব ধরনের স্কুল থেকে এসছে। এটা কেন সম্ভব হয়েছে? তারা যে আজকে এখানে এসে পৌঁছাতে পেরেছে, যেটা যে আমরা সকলেই আমরা পরের তরে, যে আমরা যারা আমাদের এই সক্ষমতা হয়েছে, আমাদের যে কাজ করার সুযোগ হয়েছে, আমরা আরেকজনের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করে দিচ্ছি, তাকে তার সক্ষমতা বৃদ্ধি করছি, তাকে একটা মানব মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। এবং তারা সেই সুযোগটা নিয়ে তাদের ভিতরে যে সুন্দর মূল্যবোধটা গড়ে উঠছে, সেটা দেখে আমার কাছে খুবই ভালো লাগছিল। এবং তাদের প্রতিটা জনের যে গল্প বলছিল, এটা তো তাদের জীবনের গল্প, এবং এটা বানিয়ে বা কোনো ই করে নয়, যে কল্পনা থেকে লেখা নয়। কাজে প্রতিটি গল্পের ভিতরে একটা সুন্দর শেখার বিষয় আছে। আর যেটা সবচেয়ে বড় জিনিস, সেটা কিন্তু আমাদের পরিবার থেকেই আসতে হবে। এটা পরিবার থেকে আসা, এবং তার সাথে যে শুধু লেখাপড়া করে আমি একটা বড় চাকরি করব, ভালো চাকরি করব, তা না। তার পাশাপাশি হচ্ছে মূল্যবোধটা, এবং যে সম্মান করা আর বিবেকবান হওয়া, সেটা কিন্তু বড় জিনিস। আমার ইউনিসেফের আবার এই কথাটাই, যে আমাদের আসলে হয়তো আমরা বড় চাকরি করি, বড় পজিশনে আছি, কিন্তু আমাদের ভিতরে সে মূল্যবোধ এবং বিবেকটা আমাদের সবসময় সাড়া দেয় না। সেই জিনিসটাই আমাদেরকে আমার মনে হয় আমাদের সবাইকে অনেক সচেতন হতে হবে, অন্যের প্রতি সহমর্মিতা রাখতে হবে। আর সবাই, আমি আরেকটা জীবনের গল্প আমি শেয়ার করতে চাই। এটা হচ্ছে একটা মেয়েকে নিয়ে, আমি আসলে মেয়েটাকে আমি কোনোদিন দেখিনি, তো শুনলাম, আমার এক খালা আমাকে ফোনে বললো যে মেয়েটার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, তার পা চলে গেছে। তারপরে যাই হোক, তারপর সে কিন্তু সেই চক্রে সে তার দুটো পা হারালো, কিন্তু সে দেখা তখন বিবিএ পড়ছিল ফার্স্ট ইয়ার, অনেক করে তার একসঙ্গে তার দুটো পা রিপ্লেস করতে হলো। সেটাও সবাই পাশে থেকে, তার পরিবারের সচেতনতা ছিল না, করা হয়েছিল, এবং সে পড়াও শেষ করলো শেষ পর্যন্ত। তো তারপরে হলো যে তার জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়া, সে তখন দেখা গেল চাকরি তার জোগাড় হয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু এক পর্যায়ে আমার মনে হলো যে তার মর্যাদার জায়গাটা, মানে চাকরি হয়তো পাবে সে, তখন হয়তো একটা রিকোয়েস্টে বা তার যোগ্যতা ছিল, কিন্তু তার উপর সে আস্থাটা নেই, মনে করছে সে করতে পারবে কি পারবে না। সেখানে একটা যে মর্যাদার সাথে সে কাজ করবে, সেটার মনে হলো যেন কোনো এক পর্যায়ে গিয়ে হয়তো সমস্যা হতে পারে। আমি একটু পরে, আপনারা হয়তো জানবেন, এখানে আমাদের মাঝে শ্রদ্ধেয় খলিকুজ্জামান স্যার আছেন, স্যারকে আমি ফোন করলাম এবং বললাম, স্যারের ভিতরে এই একটা জিনিস আমি স্যারের থেকে অনেক শিখেছি, কি করে মানুষকে মর্যাদা দিতে হয়। এই জিনিসটা উনি কিন্তু, আমরা হয়তো বইতে পড়ি বা বক্তৃতায় বলি, কিন্তু উনি কাজে কর্মে এটা কিন্তু করেন সবসময়, এবং বিশ্বাস করেন, সেই সুযোগটা সৃষ্টি করে দেন। এবং স্যার কিন্তু সেই মেয়েকে তার যোগ্যতা বলে আমি বলবো, তার প্রসেসের যদিও, কিন্তু সবচেয়ে যে আমি খুব নিশ্চিন্ত যে সে তার মর্যাদা নিয়ে কাজ করতে পারবে। আমি মনে করি আমাদের দেশে যাদের যোগ্যতা আছে, যারা আমরা পজিশনে আছি, যাদের সে সুযোগটা হয়েছে, তারা যেন এইভাবে আমরা সবাই সবার পাশে দাঁড়াতে পারি। ধন্যবাদ সবাইকে। Thank you so much. And now I would like to welcome on stage Rolex laureate, author,
Ashoka Fellow, Schwab Fellow, our very own Ms. Runa Khan, Global Dignity Bangladesh Country Chair and Founder and Executive Director of Friendship. Assalamualaikum. Thank you all. And can you hear me? Yeah. আমি 2016-এ in New York, Professor Jeffrey Sachs, উনি বেশ নাম করা একজন প্রফেসর, উনি SDG নিয়ে আপনারা সবাই জানেন, SDG কি Sustainable Development এবার for this উনি আমাকে ডাকলেন। কয়েকজন, there were some world leaders, there were some very big people there, and I am only a voice from the field. কেন আমাকে ডাকলেন ওখানে আমি বুঝলাম না। I realized that they needed a voice really which is reality, which is from the field, you know. So I went. অনেক কথা হচ্ছে এই বড় একটা প্ল্যাটফর্মে। আমাকে তখন জিজ্ঞেস করলো what do you think, and I said that you know I like the SDGs, খুব ভালো লাগে আমার। One thing that it does not have is it doesn't concentrate on character building as a topic, and I think this is extremely important because whatever we do, আমরা যতই ফর্ম টিক করি and fill করি, যদি আমরা এটা ভুল করি, মানে আমরা ধরেন মিথ্যা করি, আমরা ফর্মগুলো ফিল করি, আমরা বাচ্চাদেরকে খানা দিয়ে স্কুলে নিয়ে আসাই আর বলি যে আমাদের সব বাচ্চাগুলো এসছে স্কুলে, is that reality? I think it did have an effect, and many of them, and one of the ministers of EU came and said, you know, you've hit the nail on the head. And I felt that character building was so important. 2006 থেকে আমরা যাই করি, আমরা যতই আমি কাজ শুরু করেছি 2006 থেকে with children's friendship আমি যখন গড়ি 2002-এ, what I wanted was opportunity, dignity and hope for areas where no one else, when they were not being touched by development, they were not being touched by having any service delivery, and they could not move up in their life because they were not having these very basic essentials. You know, আমি অনেক ডায়লামার মধ্যে তখন ছিলাম, কারণ না কেউ টাকা দিত ফ্রেন্ডশিপের জন্য, and it was extremely difficult, but I knew that আমি প্রজেক্ট 2 বছর করে চলে গেলে পারে মানুষদের আসলে যেটা দরকার, which was leaving behind their self-respect and dignity, এটা হয়তো হবে না। টাকা পাবে 2-1 বছরের জন্য, তারপরে প্রজেক্ট শেষ করে আমি চলে যাব। I could not do this. Because of that, I started a totally different kind of way of working. আমি ফ্রেন্ডশিপ ইন্টারন্যাশনাল খুললাম so that আমি ডাইরেক্ট কন্ট্যাক্ট ডোনার আর বেনিফিশিয়ারি থেকে করতে পারি, ডোনার বেনিফিশিয়ারি দেখতে পারে এবং ওরা বিলিভ করতে পারে যে ফ্রেন্ডশিপই কাজ করছে, এবং they become kind of partners. And this partnership made the people at the field become a voice to the people internationally, to the international communities, which I felt was what would really bring them self-respect and dignity also, so because they could communicate their basic needs. যখন আমরা হেলথ কেয়ার দিতে শুরু করলাম, বিকজ একটা মানুষের যখন হেলথ কেয়ার দরকার হয়, হেলথের একটা when they are suffering and they are in pain, তখন কিন্তু অন্য কোনো ইন্টারভেনশন করলে পরে কিন্তু কাজ হবে না। সো হেলথ কেয়ার দিয়ে শুরু করলাম। ঝড় আসে, we have to be there by their side to ensure that they get food and clothing. তখন একটা জিনিস আমার কি হলো যে, you see, আমরা যখন ওদেরকে দেয়াটা কিন্তু is their right, because that is what every single individual in this country, that is what they have to get. They are human beings, they are citizens of this country. Amar deata kintu should not be taken as us giving something, because it is really their right. একজন আমাকে এসে একদিন বলে যে আপনি এত কাজ করেন, কিন্তু মাঝে মাঝে তো মনে হয় না যে people are very grateful. I said they are not supposed to be grateful.
because this is their right. I want to make sure that people are not grateful when they receive services, which is their right. Healthcare is their right. Food is their right. Education is their right. The day they can accept it as their right, that is when empowerment will happen. Not when they keep thinking that they have any obligations to me or to friendship. It's extremely important to give in a way which retains self-dignity and self-respect. You know, when we have volunteers coming for flood relief or আমাদের যখন সিলেট হলো আর সাইক্লোন হয়, তখন ভলান্টিয়ার্সদেরকে একটাই কথা যে when you do not give them more, do not take away more than what you give to them. আমরা ওদেরকে we give them a bag of rice, we give them some oil and some sugar. এটা খারাপ ভাবে যদি আমরা দেই ওদেরকে, we will take away more than what we give to them, because ওদের কিন্তু তখন মাসের পর মাস যাবে, they will think that they are beggars. Beggars, if you make them feel they are beggars, they will not stand up and they will not hold their head in dignity. And আমাদের নিজেদের, and you know, this comes from deep emotions, feelings and empathy. Most important is empathy and compassion. Every life that we touch, we need to imbue this in them. আমরা ওদেরকে যদি এটা imbue করতে পারি, তখনই কিন্তু we become sustainable. Then sustainability happens. Sustainability will only happen when people can stand by themselves. এবং আমাদের যে আজকে আমাদের বাচ্চারা এসছে সবাই, ফ্রেন্ডশিপ থেকে যারা এসছে, অন্যান্য স্কুল থেকে যারা এসছে, আমরা কিন্তু গ্লোবাল ডিগনিটি এবং ডিগনিটি আমরা মনে করি বাচ্চাদেরকে শিখালেই ইনাফ. That's not true. Rubaba, what you have said. Woman, it has, আমি কিন্তু এখনো শুনি একটা মেয়ে রুনা, আচ্ছা রুনা করেছে এটা, must be her husband, must be her father. এটা তো শুনতেই আছে সারাটি জীবন. You know? It's all right, because we women have the courage and strength to take this. Children have the strength and courage to take it. Jokon Women's Day ashe, it's not Women's Day, we need a day for humanity. And it's only with this human link in the chain that we can face the world for tomorrow. It is only together with respect, dignity and hope that we can move on to the coming world, which is new, different and we don't know. নিজের মধ্যে এই ডিগনিটি, সেলফ রেসপেক্ট না থাকলে পারে আমরা এদেরকে দিতেও পারবো না কেউকে। আমরা কিন্তু একটা সুন্দর দুনিয়া, যেটা আমরা সবাই চাই, সুন্দর কাল, যেটা আমরা কালকে যেটা হবে কাল, the coming tomorrow, এটা কিন্তু আমরা পাবো না if we do not ensure that empathy, compassion and dignity is in each of our steps. Thank you. And finally, the speaker that we have saved for last, prolific author, economist, environmentalist, development thinker, activist, chairman of Dhaka School of Economics. Our chief guest for the evening is Dr. Qazi Khaliduzzaman Ahmed, chairman, Polli Korma Shoyal Foundation, the largest rural development and management support agency in Bangladesh. A round of applause, please, as we welcome him on stage. সবাইকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি, ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকের এই বিশেষ দিনে। আমি মনে করি একটা বিশেষ দিন। তো প্রথমে আমি একটা জিনিস বলতে চাই, উনি গেলেন বিশ্বে, শুনলেন ডিগনিটি নিয়ে কথা হচ্ছে, মর্যাদা নিয়ে কথা হচ্ছে, সেটা বাংলাদেশে বা অন্যান্য দেশে হচ্ছে, কথাকার প্রিন্স একজন করলো। আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে যদি চান, স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র শুনেছেন কেউ? একটা আছে, শুনেছে বাচ্চারা? শোনে, এগুলো শুনতে হবে, খালি অন্যগুলো জানতে হবে না, ইতিহাস জানতে হবে, আমাদের অস্তিত্বের ঠিকানা জানতে হবে। আমাদের স্বাধীনতা মুক্তিযুদ্ধের পরে 17 মার্চে না 17 এপ্রিল 10 এপ্রিলে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র হয়েছিল। তারপরে 17 এপ্রিলে সরকার হয়। হ্যাঁ, 17 এপ্রিলে গভর্নমেন্ট হয়, স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র।
ঘোষণাপত্রে কয়েকটি বিষয় আছে, তার মধ্যে 3টি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একটা হচ্ছে সব বৈষম্য থাকবে না, দ্বিতীয় হচ্ছে প্রত্যেকের মানবাধিকার সমান এবং সেগুলি প্রত্যেকের প্রাপ্য, তৃতীয় হচ্ছে মানব মর্যাদা সবার নিশ্চিত করতে হবে। কারণ এটা আমাদের ঐতিহ্যের অংশ। এই শব্দটা আমরা ভুলে গিয়েছিলাম বাংলাদেশে। বারনুর মাহমুদ আমরা পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশনে সেই শব্দটাকে আমরা ফিরিয়ে এনেছি। পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশনের লক্ষ্য হচ্ছে প্রত্যেকে যাদের সঙ্গে আমরা কাজ করি 1,40,00,000 মানুষের সঙ্গে আমরা পরিবারের সঙ্গে আমরা কাজ করি, 1,40,00,000 পরিবার। আমরা চাই যে প্রত্যেক তার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হোক, সেটা হচ্ছে আমাদের লক্ষ্য। পথ ভিন্ন হতে পারে, অনেকে অনেকভাবে বলেন। তো আমার একটা সমস্যা আছে, সমস্যাটা হচ্ছে কি এই বিষয়টার সংজ্ঞাটা কি। এখানে যারা বলেছেন যে আমি কাউকে সাহায্য করেছি, করে আমি মনে করেছি আমি মর্যাদা পেয়েছি, কেউ সাহায্য পেয়ে মর্যাদাবান হয়েছে, কেউ মানব যে সামাজিক মূল্যবোধ, মানবিক মূল্যবোধ সেগুলোর উপরে গুরুত্ব আরোপ করেছে, কেউ চরিত্রের উপরে গুরুত্ব আরোপ করেছে। কিন্তু আসলে সংজ্ঞাটা কি হতে পারে? একজন ধরেন একটা উদাহরণ, আমি অন্য কথা বলা দরকার নেই, আমার অনেক টাকা আছে, বিশাল বিশাল বাড়ি আছে, অনেকগুলা গাড়ি আছে, তাকে আমরা কি বলি? আমাকে কি বলবেন সবাই বাংলাদেশে? বড়লোক। আমার কি মর্যাদাবান আমি বলবেন? আমি নিজে হয়তো বলবো। একটা হচ্ছে নিজে নিজেকে মর্যাদাবান মনে করা, একটা হচ্ছে অন্যরা কি মনে করে। এটা একটু অত সহজ না, আমরা যেভাবে এটাকে দেখছি এটা কঠিন ব্যাপার। আমি এটা নিয়ে অনেকদিন থেকে কাজ করছি, অনেক লেখা আছে। আজকে আমার কাছে একটা পেপার দিতে হবে, তোরা নিয়ে আসছে, আমি এখন লিখতে পারবো না, পুরানো একটা লেখা আছে নিয়ে আসছে যে এটা আমরা চাপাতে চাই। তো যেখানে আমি দারিদ্রের বহুমাত্রিকতার কথা 2002 সালের লেখা, একটা জীবনের বহুমাত্রিকতার কথা লিখেছি, এবং সেখানে কি জন্য মনেও নাই যে আমি মর্যাদার কথা লিখেছি। দারিদ্র দূর করে মানুষের মর্যাদা মর্যাদাটা আমাদের একটা ঐতিহ্যের অংশ, সেটা আমরা যদি প্রতিষ্ঠিত করতে হয় তাহলে প্রথম মর্যাদাটা বুঝতে হবে। আমি ঠিক মতো বুঝতে পারি। একটা উদাহরণ দিলাম, আমার অনেক আগে আমি নিজেকে কিন্তু মর্যাদা মনে করবো, সবার উপরে আমি লাঠি না, আমি ক্ষমতাবান, কিন্তু অন্যরাও আমাকে খুব সমীহ করবে কারণ আমার কাছ থেকে কিছু পেতে পারে। কিন্তু মর্যাদা দিচ্ছে কি? আমাকে মর্যাদাবান মানুষ মনে করছে, বলছে চুরি করে টাকা, তাই না? সহজে মর্যাদাটা বোঝা যাবে না, মর্যাদাটা কঠিন। একভাবে বোঝা যায়, সেটা আমি গ্রামে ঘুরে বেড়াই, আমি জানি মানুষকে জিজ্ঞেস করলে ওরা যারা বলেছে যে নিজে মর্যাদাবান মনে করে কিনা, সাধারণ মানুষের কথা যখন ছেড়ে দিলাম, বড় লোক তথাকথিত বড় লোক ছেড়ে দিলাম, আমি আসলে সাধারণ মানুষের কাছে দুই একটা উদাহরণ দিই এটার সঙ্গে জড়িত থেকে জানে। একজনকে বিক্ষোভ ছিল, তো তার পাশে পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন দাঁড়িয়েছে, একজন পুরুষ, তার দৃষ্টিপতি তার নিজের কথায়, সেটা হচ্ছে যে লাঠি আছে না, সাদা লাঠি দিয়ে উনি হাঁটতেন, তো তাকে দেখলে সব সরে যেত, ওটা তার ধারণা, যাচ্ছি মনে হয় সব সরে যাবে, আমি কিছু চাই। এখন সে প্রতিষ্ঠিত, নিজের গরু আছে, নিজের থাকা খাওয়ার কোনো সমস্যা নাই, তারপরে অন্যান্য কিছু আর্থিক উৎস আছে, অর্থের উৎস। এখন কি হয়েছে, গ্রামের মানুষ তাকে মসজিদে মুয়াজ্জিন বানিয়েছে, এটা তার কাছে মর্যাদা। এটা আবার অন্যরা যারা দেখছে তাকেও মর্যাদা দেবে। কিছু কিছু জায়গায় আছে দুই দিক থেকেই, নিজে মর্যাদা মনে করছে, আমরাও তাকে মনে করছি মর্যাদা মসজিদ। আরেকজন বিক্ষোভ এক জায়গায় গেলাম, আমি যাই গ্রামে, তো একেবারে বাড়িতে যাই, অফিসে টাকা রাখি গেলাম, তিনি একজন মহিলা, তিনি আমাকে বললেন যে আপনি স্যার আমার চেয়ারে বসেন, আমি ছবি তুলি। বসলাম চেয়ারে, পাশে দাঁড়িয়ে ছবি তুলে চেয়ারটা পরে বসার সময় দেখি নাই, পরে যখন ছবি আসছে দেখছি ছবি হচ্ছে ওই যে রাজনীতিবিদরা উঁচু সিংহাসনে বসে পুজো করেছে। তো তাকে জিজ্ঞেস করা হলো যে আপনি এই চেয়ারটা কেন বানালেন? বলেন সারা জীবন আমি একটা চেয়ারে বসার শখ ছিল, বসতে পারি নাই, চেয়ার বানাতে পারি না, এখন সুযোগ পেয়েছি, এটা তার কাছে।
তো এই যে মর্যাদা অত সহজ ব্যাপার না, অনেক কঠিন ব্যাপার, এটা বিভিন্নভাবে বুঝতে হবে। তবে তার মূলের একটা কথা আছে, এই যে যেগুলা বললাম আগে, মানবিক সামাজিক মূল্যবোধের ব্যাপারটা আছে। এই মূল্যবোধগুলা যদি আমরা শেখাতে পারি সবাইকে, সেটা একেবারে সাধারণ কথা থেকে যদি আমরা শুরু করি, সত্য কথা বলা, সৎ পথে চলা। আরেকটা জিনিস আমরা বাংলাদেশে একেবারেই বলি না, সেটা হচ্ছে সৎ রোজগার করা, সৎ কথা বলা, সৎ পথে চলা, সৎ রোজগার করা। আরেকটা হচ্ছে যে মানুষ হিসেবে আমরা প্রত্যেকেই সমান। কার জন্ম কোথায়, বাবা মা কি ছিলেন, বাবা মা কি আছেন, ধনী গরিব, কোন ধর্ম, সব নির্বিশেষে সব মানুষ মানুষ হিসেবে সমান। কেউ বড় চাকরি করছে, কেউ বড় পদ পাচ্ছে, কেউ মন্ত্রী, কেউ অমুক, কেউ তেমুক, কিন্তু মানুষ হিসেবে সবাই সমান। এবং সেই জন্য সবার মানবাধিকার গুলোও তার প্রাপ্য। এবং একজন মানুষ সেই তার মানবাধিকার গুলো অর্জন করার জন্য সচেষ্ট হবে, সেটা কি প্রত্যেকেই হওয়ার কথা। তাদেরকে আমরা কতগুলা মূল্যবোধ শিখাই। প্রথম মূল্যবোধ হচ্ছে তোমার অস্তিত্বটা কি। মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে তুমি স্বাধীন দেশ করেছে, সেটাকে যদি আমি ভুলে যাই, সেটা যদি আমি না জানি, যত পড়াশোনা লেখা যা জানি না কেন, আমার অস্তিত্ব নাই, আমার একটা অস্তিত্বের জায়গা। অস্তিত্বের জায়গাটাই হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ। এবং মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে আরো অনেকগুলি কথা এর সঙ্গে চলে আসে। এটা জানতে হবে কখন করা হয়েছে, কেন করা হয়েছে। করা হয়েছিল শোষণ শাসনের বিরুদ্ধে, কাজে আমার এখানে শোষণ শাসন থাকবে না। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় যদি আমি যাই, চেতনা মানে কি? চেতনা নিয়ে অনেকে বক্তৃতা দেয়, আমরা চেষ্টা করছি পলিটিক্যাল ফাউন্ডেশন থেকে সেটা বাস্তবায়ন করার। চেতনা মানে হচ্ছে এই দেশে একটি সমাজ হবে, যে সমাজে প্রত্যেকে তার অধিকারগুলো পাবে, স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র, প্রত্যেকে মর্যাদাবান হবে। একটি সমাজ, বড় চাকরি করতে পারে, ছোট চাকরি করতে পারে, ধনী হতে পারে, গরিব হতে পারে, যে যে পর্যায়ে আছে সে তার সম্মান পাবে, মানুষ হিসেবে সম্মান পাবে। সেটাই হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, সেটাই মর্যাদা। এবং সেটা যদি অর্জন করতে হয়, তাহলে এই মানুষের চেতনাটাকে জাগিয়ে তুলতে হবে সবার মধ্যে। তো আমরা যে কাজটা করার চেষ্টা করছি, সেটা হচ্ছে আমাদের তো মর্যাদা হচ্ছে লক্ষ্য, মর্যাদা অর্জন করার পথ আছে নানান। এখানে আমরা অনেক বড় বড় লোকের কথা বলতে পারি, অমর্ত্য সেনের কথা বলতে পারি। উনি বলেছেন সক্ষমতা বাড়াতে হবে মানুষের করে। ওনার একটা বই আছে, ডেভেলপমেন্ট অ্যাজ ফ্রিডম, মানুষকে স্বাধীন করতে হবে। এটা অমর্ত্য সেনের বই কবে লিখেছেন? 98 সালে। বঙ্গবন্ধু কি বলেছেন? 7 মার্চ 1971 বলেছেন, এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম। তার মানে কি? বঞ্চনা থেকে মুক্ত হয়ে মানুষ স্বাধীনভাবে এগিয়ে যাবে, সেই অর্থ। কাজে এটাও আমাদের ঐতিহ্যের অংশ, স্বাধীনভাবে আমরা এগিয়ে যাব। তো স্বাধীনভাবে যদি এগিয়ে যেতে হয়, তাহলে প্রথম দরকার হচ্ছে সক্ষমতা বাড়াতে হবে। সক্ষমতা কি করে বাড়ে? শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্যসেবা। এটা করছে নুরা খান যে সমস্ত কাজ করছেন, আপনি শুরু করেছেন। স্বাস্থ্যের আবার অনেক ভালো বিদ্যা বুদ্ধি যদি থাকে, প্রশিক্ষণও থাকে, আমি কাজ করতে পারবো না যদি আমার স্বাস্থ্য ভালো না থাকে। কাজে স্বাস্থ্যটা খুবই জরুরি। তো সেই স্বাস্থ্য, এই তিনটা দিয়ে আমার প্রাথমিক অবস্থা, প্রাথমিক সক্ষমতা, এটা অমর্ত্য সেন খুব সুন্দর করে তার বইয়ে লিখেছেন। একটা আছে ক্যাপাবিলিটিস অ্যাপ্রোচ টু পভার্টি এলিভিয়েশন। সক্ষমতা বাড়িয়ে এটাকে দূর করা সম্ভব। তারপরে স্বাধীনতা। একটা ব্যাপার হচ্ছে যে স্বাধীনভাবে মানুষ এগিয়ে যাবে, যাবে কোথায়? অমর্ত্য সেন সেটা কিন্তু বলেন নাই। উনি যেটা বলেছেন সেটা হচ্ছে যে আমি এমন একটা জীবন চাই, যে জীবন আমি বিশ্বাস করি আমার জন্য ভালো, আমি বিশ্বাস করি ওই জীবনটা আমার জন্য ভালো। সেটা খুব সুন্দর। আমরা সেটাকে নিয়ে আসছি, যেহেতু আমাদের স্বাধীনতা ঐতিহ্যের মধ্যে আছে, মর্যাদায় মর্যাদা হিসাবে এটাকে দেখছি। কিন্তু মর্যাদাটা সংজ্ঞায়িত করা খুবই কঠিন কাজ। আমরা যদি মূল্যবোধ থাকে এগুলোতে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি নিজের জীবনে এবং অন্যদের জীবনে, তাহলেই আমরা জাতি হিসাবে এগিয়ে যেতে পারবো, মূল্যবোধ সম্পন্ন জাতি বিশেষ করে। Thank you so much. Round of applause for our
The next school is Leaping Boundaries. The next school is the Jago Foundation. The next school is DPS. And the next school is the Motijil Ideal School and College. Thank you, everyone. If we could invite all our students on stage for a group photo. All the students, please, with সবার নাম মেনশন করে সময় ক্ষেপণ করব না। আমাদের প্রধান অতিথিকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ। স্যারের অনেক ইন্সপিরেশনাল ওয়ার্ডস এর জন্য। সরি, আই এম রানিং আউট অফ বাংলা ওয়ার্ডস। আমাদের অন্যান্য গেস্ট স্পিকার যারা আছেন প্রত্যেকের এত পাওয়ারফুল ছিল, এত মোটিভেটিং ছিল, স্পেশালি দ্য চিলড্রেন। ইউ রিয়েলি ওয়ান এভরিওয়ানস হার্ট। And our teachers at the back, আমরা সবাইকে আসলে নাম মেনশন করতে পারছি না, but thank you very much. We have near about I think 30 schools present here and this is fantastic. আমাদের মিডিয়া বন্ধুরা আছেন, অনেকেই আসতে পারেননি, বাট যারা এসেছেন আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়ে আমরা সবাইকে রিফ্রেশমেন্টে জয়েন করার জন্য অনুরোধ করছি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।